श्री कृष्णाय नमः। થઈ ગયા બધાના? श्री कृष्णाय नमः। पुष्टि मार्ग लक्षणानी के द्वितीय सत्र के चौथे दिवस में श्री कृष्णाय नमः। पुष्टि मार्ग लक्षणानी के द्वितीय सत्र के चौथे दिवस में आप सभी वैष्णवों का खूब खूब स्वागत है, जिनके निमित्त अपन को ठाकुर जी के सानिध्य में एकत्रित होकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अपन सबके प्रिय रमेश भाई मोदी, उनका समग्र परिवार, हितेश भाई देसाई, उनका पूरा परिवार, विपुल भाई मेहता, उनका पूरा परिवार, हवेली से जुड़े सभी ट्रस्टीगण, सभी कार्यकर्ता, आसपास के शहर से बाहर से आए हुए सभी वैष्णव और उपस्थित दहाणु का वैष्णव समाज, आप सभी वैष्णवों को मैं जितनी बधाई दूं, जितने आशीर्वाद दूं वो कम है, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही अधिक महीना के इस पावन अवसर पर मुझे एक बार फिर से इस दुर्लभ ग्रंथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। कल के सत्र में पुष्टि मार्ग के लक्षणों पर चर्चा करते हुए श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि लोक वेद भया भावो यत्र भावातिरेकतः सर्वबाधकता स्फूर्ति पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। जहां ठाकुर जी के प्रति भाव के अतिरेक के कारण, ठाकुर जी के प्रति भाव के अतिरेक के कारण, भाव की अधिकता के कारण लोक और वेद का जो भय है उसका नाश हो जाता है, और जहां पे लोक और वेद ही भगवत प्राप्ति में बाधक लगते हो उसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। इसी के अंतर्गत अपन ने वार्ता साहित्य में भी देखा, वैश्या की वार्ता का अपन ने प्रमाण देखा कि जहां पे भगवत प्राप्ति में रजस्वला की उसकी अवस्था उसको भगवत प्राप्ति में बाधक लग रही थी, तो उस वजह से उसने रजस्वला का पालन नहीं करते हुए भगवत सेवा में पहुंच गई। और जब उसको ये बोला गया वैश्या की वार्ता में अपन ने यही समझा कि उसके अंदर भाव का अतिरेक उस कक्षा तक हुआ कि उससे रजस्वला के समय भी ठाकुर जी की सेवा के बिना उससे रहा नहीं गया और वो ठाकुर जी की सेवा में पहुंच गई, और उस अपराध का उसको जो भी दंड मिलना था उस दंड को भोगने के भी जहां पे उसकी पूरी तैयारी थी वो शुद्ध पुष्टि मार्ग है। एक और एक ब्राह्मण वैष्णव का अपन ने प्रमाण देखा कि जहां पे ठाकुर जी के कक्ष में सोहिनी करने के लिए उसके पास सोहिनी थी नहीं, तो उसने अपनी जनोई तोड़ के वहां पे ठाकुर जी के कक्ष में सोहिनी करी कि अगर ये जनोई तोड़ने का मेरे को जो भी अपराध मिलता होगा तो मैं वो दंड भोगने को तैयार हूं, पर ठाकुर जी को परिश्रम नहीं होना चाहिए। तो ये अवस्था अपने अंदर कब बनती है? जब अपने अंदर भाव का अतिरेक होता है। तो भाव के अतिरेक के कारण, भाव की अधिकता के कारण
लोक और वेद के भय का जहां नाश हो जाता है, जहां लोक और वेद ही अपने को भगवत प्राप्ति में बाधक लगते हो, वो पुष्टि मार्ग है। फिर आगे 10वें श्लोक में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि संबंध साधनम यत्र फलम संबंध एव ही सोपि कृष्णेच्छया जातः पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। जहां ठाकुर जी के साथ साधन अवस्था में भी संबंध आवश्यक है और ठाकुर जी के साथ संबंध ही अपना फल है, और जहां ऐसा संबंध भी ठाकुर जी की इच्छा से होता है, वो पुष्टि मार्ग है। तो साधन अवस्था में भी ठाकुर जी के साथ संबंध जरूरी है, और वो साधन से जब अपन फल पहुंचते हैं तो फल अवस्था में भी अपना संबंध ठाकुर जी के साथ ही रहता है, और ये जो अपना संबंध हुआ है ये भी ठाकुर जी की इच्छा से जब होता है, वो पुष्टि मार्ग है। साधन रूप संबंध क्या? तो ब्रह्म संबंध। आज ब्रह्म संबंध के समय पे भी ठाकुर जी आवश्यक है, अपना ठाकुर जी के साथ भी संबंध जुड़ता है। ब्रह्म संबंध लेने के बाद ठाकुर जी की सेवा करने का अपने को अधिकार प्राप्त होता है। तो साधन अवस्था में भी अपना संबंध ठाकुर जी के साथ जुड़ा हुआ है, और जब ये साधन करते करते जब अपने अंदर निस्वार्थ निष्काम अलौकिक प्रेम उत्पन्न होता है, तब अपने साधन अवस्था का संबंध फल अवस्था में बदलता है। और फल अवस्था में भी ऐसा नहीं कि अपनी सेवा खत्म हो जाती है, बहुत हो गया, नहीं, प्रेम प्रकट होने के बाद भी अपन ठाकुर जी की सेवा कंटिन्यू करता है। साधन अवस्था में अंतर इतना है कि अपन प्रेम उत्पन्न करने के लिए सेवा करते हैं। फल अवस्था में फर्क इतना है कि अब अपन जो भी साधन करते हैं सब अपन प्रेम सहित करते हैं। तो साधन अवस्था में भी अपना संबंध भगवान के साथ हुआ है, और ये जब फल अवस्था में पहुंचता है तो ये संबंध भी अपना भगवान के साथ तब भी अपना संबंध स्थापित ही है। और ये जो संबंध है ये भगवान की खुद की इच्छा से जब होता है, वो शुद्ध पुष्टि मार्ग है। फिर आगे 11वें श्लोक में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि तत्संबंधिषु तद्भाव तद्भिन्नेषु विरोधिता उदासीनेषु समता पुष्टि मार्गस्य कथ्यते। श्री हरिराय जी का ये श्लोक श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी जी के कारिका पे आधारित है। सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भार्यादिर अनुकूलश्चेत कारयेत भगवत क्रिया उदासीने स्वयं कुर्यात प्रतिकूले गृहम त्यजेत। ये जो महाप्रभु जी की कारिका है उसी के आधार पर श्री हरिराय जी यहाँ लिखते हैं कि जो लोग आपकी सेवा में सहायक हैं, जो आपको भगवत सेवा में सहायता देते हैं, सहायता करते हैं, साथ में आपके मिलकर सेवा करते हैं, ऐसे लोगों में आपको तद्भाव भगवत बुद्धि रखो और प्रेम संबंध रखो, उनसे प्रेम रखो। जो आपके सेवा में सहायक हैं उन लोगों से आप अपनी लागणी रखो, अपना प्रेम रखो, पर किस भाव से? ठाकुर जी के संबंध से। ठाकुर जी की सेवा में सहायक है इसलिए आपका स्नेह उन लोगों में है। फिर उसके बाद श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उदासीने स्वयं कुर्यात। अगर आपके घर के लोग उदासीन भाव के हैं, उदासीन भाव यानी न्यूट्रल भाव, ना आपको सेवा में सहायता करते हैं बट आपको सेवा करने से रोकते भी नहीं है, तो जहां पे आपके घर वाले इस भाव के हैं तो आपका भाव भी उन लोगों में उदासीन ही होना चाहिए। जो भी अपनी जवाबदारी, जिन जिन लोगों के प्रति अपनी जो जवाबदारी है वो जवाबदारी को निभाओ, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन उनके प्रति फिर आत्मीयता का भाव नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी के तहत आप उनके साथ व्यवहार करो, आत्मीयता से व्यवहार नहीं करो। उनने आपके ठाकुर जी में जैसा भाव रखा है आप भी अपना भाव उन व्यक्ति में, उस व्यक्ति में उसी प्रकार से रखो। जो जितना आपके ठाकुर जी को पूछता है आप भी उस व्यक्ति को उतना ही पूछो, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे जो उदासीन भाव वाले लोग हैं उन लोगों के लिए तो आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए, सेवा में अगर आओ तो वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ कम। ऐसे लोगों का सेवा में बहुत आग्रह नहीं रखना चाहिए। और उदासीन स्वयं कुर्यात, अपने हाथ से सेवा करने का आग्रह रखो। आप अपने हाथ से जितनी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो उतनी ही करो, उससे ज्यादा करने का आग्रह मत रखो। अकेले आप जितनी सेवा कर सकते हो उतनी ही करो। घर वाले सहायक नहीं है करके सेवा ही छोड़ देनी, कि सेवा ही नहीं करनी, ये भी प्रकार उचित नहीं है। आप तो हो ना, आप अकेले तो कर सकते हो ना, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो ना। तो जितना कर सकते हो उतना करो, पर उतना तो करो। घर वालों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने की जरूरत नहीं है कि वो लोग साथ नहीं देते इसलिए हम कुछ नहीं करते। आप तो खुद, आपके अंदर तो भाव है,
तो जितना आप अकेले कर सकते हो उतना करो। फिर महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, प्रतिकूले गृहम त्यजेत। जो घर वाले सेवा में बाधक बनते हैं, नक्की करके बैठे हैं कि कुछ भी हो जाए आपको सेवा नहीं करने देंगे, तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ऐसे लोगों को अवैष्णव जानो और ऐसे घर पे अवैष्णव के साथ अपने को नहीं रहना चाहिए, घर का त्याग कर दो। अपन कर सकते हैं घर का त्याग, अपन ठाकुर जी का त्याग कर देते हैं, घरवाળાઓ માનતા નથી, સેવા નથી કરવા દેતા એટલે પછી અમે સેવા નથી પધરાવી। કેમ તમે હજી ઘરમાં કેમ છો? કેમ તમે ઘરનું ત્યાગ નથી કરી શકતા? આપણી ઉપર વાત આવે, આપણા માન સન્માન ઉપર વાત આવે તો તમે ઘરનું ત્યાગ કરો છો કે નથી કરતા? આપણા ઉપર વાત આવે તો આપણે કરીએ જ છીએ ને। આજે કેમ ડિવોર્સ વધી ગયા છે? ડિવોર્સ કેમ વધી ગયા? તો આપણા પર વાત આવી તો આપણે એક્શન લીધો ને, આપણે પ્રયત્ન કર્યા ને। આ જ વસ્તુ ઠાकुरજી પર આવે છે, કેમ આપણે પ્રયત્ન, આપણે ઠાकुरજીને છોડી દઈએ છીએ, ઘરને નથી छोड़ता। और महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ऐसे लोगों को अवैष्णव जानो। अब अवैष्णव यानी क्या? भले गले में दो कंठी है, लेकिन अगर वो व्यक्ति आपको ठाकुर जी की सेवा करने से रोकता है तो उसको अवैष्णव जानो। अवैष्णव की अलग अलग प्रकार की व्याख्या है। अन्य देवी देवताओं में जो श्रद्धा रखता है वो अवैष्णव, कुल देवी कुल देवता में जो श्रद्धा रखता है वो अवैष्णव, भक्ति मार्ग से विपरीत आचरण करता है वो अवैष्णव, वैष्णव कुल में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण से विमुख रहता है तो अवैष्णव, अपनी भक्ति अपनी सेवा अपनी साधना में जो विक्षेप उत्पन्न करता है वो अवैष्णव, पुष्टि मार्ग के आचार विचार और सिद्धांत से विपरीत आचरण करता है वो अवैष्णव। इस आधार पे आप नक्की करो कि वो व्यक्ति वैष्णव है कि अवैष्णव है, और अगर अवैष्णव है तो ऐसे अवैष्णव के साथ अपने को नहीं रहना चाहिए। अब जेंट्स और लेडीज दोनों के हिसाब से अब आप ये परिस्थिति की आप कल्पना करके देखो। अब जेंट्स के पक्ष से अगर मैं बताऊं, जेंट्स सेवा भावी है और अगर उसकी पत्नी या उसके घर के बाकी के लोग अगर सेवा भावी नहीं है तो अब उस जेंट्स को उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। वो सेवा करने दे रहे हैं, भले खुद नहीं कर, अगर करने दे रहे हैं तो प्रेम से सबको रखो, क्योंकि आपके माथे सबकी जवाबदारी है। आप खुद ब्याह के लाए ना, आप खुद ब्याह के लाए हो तो आपके माथे उनकी जवाबदारी है, पर ये अपेक्षा मत रखो कि वो सेवा करें। अगर वो सेवा नहीं कर रहे पर आपको करने दे रहे तो ठीक है, अकेले उदासीन है स्वयं को, अकेले आप जितनी कर सकते हो एज ए जेंट्स एज ए व्यक्ति आप जितनी कर सकते हो आप उतनी करो। लेकिन अगर आपकी घरवाली या बाकी के जो घर के लोग हैं वो अगर सेवा में बाधक बनते हैं, आपको सेवा नहीं करने देते हैं, तो फिर आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आपको वो घर छोड़ देना चाहिए या तो उनको घर से बाहर कर देना चाहिए। अगर घर आपका है आप उनको बाहर कर सकते हो तो आपको बाहर कर देना चाहिए, और अगर आप छोड़ सकते हो तो आपको छोड़ देना चाहिए। अब ना आप घर से उनको अलग कर सकते हो ना खुद अलग हो सकते हो। अब ऐसी अगर आपकी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए? मेरा बस चले तो मैं अलग कर दूं, मेरे पास अगर एक और फ्लैट हो ना तो मैं वहां चला जाऊं ठाकुर जी लेके, पर नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है मेरे पास। मेरे पास अलग घर होता तो उनको वो अलग घर में कर देता या तो मैं अलग घर में चला जाता, पर वो व्यवस्था नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? अब फिर सेवा करनी कि नहीं करनी ऐसी परिस्थिति में? लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करो। अब आप ब्याह के चले गए, अब वहां जाने के बाद आपको पता चला कि भाई ये सब सेवा विरोधी है, ये आपको सेवा नहीं करने दे रहे, तो पर आपको सेवा करने का पूरा भाव है, छोड़ने जैसी परिस्थिति है नहीं आपकी, ससुराल छोड़ने जैसी आपकी परिस्थिति है नहीं, पर सेवा का भी पूरा भाव है। अब क्या करना चाहिए? सेवा करनी कि नहीं करनी? कैसे करनी? कैसे करनी? धारो कि अगर आपके ससुराल वाले या आपके घर वाले जो भी हैं सब अगर अन्य मार्गी हैं, तो जहां पे घर पे जहां मंदिर है, जहां पे सब दूसरे देवी देवता विराज रहे हैं, वहां पधरा के सेवा करना पॉसिबल नहीं हो तो अपने रूम में आप एक जगह पे ठाकुर जी की सेवा करो, सूक्ष्म क्रम रखो, ठाकुर जी को पधराओ, भले झांपी में सेवा करो पर आप वहां सेवा करो।
ऐसी कठिन परिस्थिति में मिश्री भोग जैसा ऑप्शन देने में आता है कि भाई कुछ नहीं तो तुम अपने कमरे में ठाकुर जी की झाड़ी बदल के मिश्री धर दिया करो, कम से कम इतनी सी तो तुम सेवा करो। फिर वो प्रसादी मिश्री अपनी रसोई में ले लो और रसोई में बाकी की सब सामग्री उसी मिश्री और चरणामृत से सिद्ध करो। हो सकता है कि घर वालों का प्रसादी खाते खाते बुद्धि फिरे। अब घर के जो लोग हैं वो सब सुबह जल्दी उठने का क्रम हो तो अगर फिर अपन को सेवा करनी कि नहीं, घर का दिनचर्या जल्दी चालू हो जाती है, 5, साढ़े 5, 6 बजे से चालू हो जाती है, फिर अपने को सेवा करनी कि नहीं करनी। सब अवैष्णव हैं, कोई आपको उनको पता चले तो आपको सेवा नहीं करने देंगे। ऐसे भी वैष्णव क्या मेरे ठाकुर जी पुष्टाए हैं कि जिनके घर वालों को नहीं मालूम है कि उनके ठाकुर जी पुष्ट है। उनके घर वालों को किसी को नहीं मालूम है उनके ठाकुर जी पुष्ट है। अब घर का क्रम जल्दी शुरू होता हो तो फिर अपने को ऐसे ही आपकी दिनचर्या में फिर सेवा करनी कि नहीं करनी। अगर दिनचर्या जल्दी शुरू होती है तो सबको भेजो प्रेम से, जिसको जहां जाना है जाने दो, टिफिन इफिन बांध के दो, प्रेम से सबको घर से रवाना करो, दरवाजा तक छोड़ने जाओ, प्रेम से दरवाजे पे खड़े हो के आओ जो करके भेजो और फिर ठाकुर जी का क्रम करो। और अगर घर का क्रम लेट है, अगर वहां की दिनचर्या आपकी ऐसी है कि थोड़ा लेट ही शुरू होता है, तो फिर खुद थोड़ा जल्दी उठ के ठाकुर जी का क्रम करो, ताकि सबके जागने से पहले या जो एक आपका रूटीन शुरू होने से पहले आपकी सेवा पूरी हो जाए। पर किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में अपन को ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग प्रकार के लोगों में जहां आप अलग अलग प्रकार के भाव करते हो वो पुष्टि मार्ग है। और वो जो भाव भी अपन करते हैं उन लोगों में वो ठाकुर जी के संबंध से करते हैं, वो शुद्ध पुष्टि मार्ग है। कि जो मेरे ठाकुर जी से जैसा व्यवहार रखता है, जैसे संबंध रखता है और जैसा भाव रखता है मेरे ठाकुर जी में, मेरा भाव भी उस व्यक्ति में वैसा ही रहेगा। मेरे ठाकुर जी को अगर पूछता है, लाड लड़ाता है, तो मैं भी उसको पूछूंगी, लाड लड़ाऊंगी। मेरे ठाकुर जी को ना पूछता है पर मेरे को भी नहीं रोकता, तो मैं भी फर्जियात जो मेरे को करना है उसके लिए वो मैं अपनी फर्ज को पूरा करूंगा या करूंगी, और उससे ज्यादा मेरी उसमें कोई लागणी नहीं रहेगी। पर अगर वो मेरे ठाकुर जी का विरोधी है तो मैं उस व्यक्ति की विरोधी हूं। और इस बात का जो प्रमाण है अपने को कुम्मन दास जी की वार्ता में मिलता है। कुम्मन दास जी की वार्ता में श्री गोसाई जी कुम्मन दास जी से प्रश्न पूछते हैं, तेरे कितने बेटा हैं? पढ़िए वार्ता, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सब ने पढ़ी है, जितने भी यंग हैं उनने किसी ने नहीं पढ़ी है। श्री गोसाई जी कुम्मन दास जी से प्रश्न पूछते हैं, तेरे कितने बेटा है? कुम्मन दास जी क्या जवाब देते हैं? मेरे 1.5 बेटा है। उनके कितने बेटा थे? वैसे उनके 7 बेटा थे, पर गोसाई जी को जवाब देते हैं मेरे 1.5 बेटा है। 1.5 ही बेटा है, 7 बेटे नहीं है मेरे। कैसे 1.5 बेटा? जिन बेटों का ठाकुर जी से संबंध था उनको उनने बेटा माना, जिन बेटों का ठाकुर जी से संबंध नहीं था उनको उनने अपना बेटा भी नहीं माना। वो मेरे ठाकुर जी को नहीं पूछ रहा, फिर काहे का बेटा? तो 5 बच्चे तो उनके ऐसे थे जो बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ देखते ही नहीं थे, उनको ठाकुर जी से कोई लेना देना ही नहीं था, उनको वो बेटा भी नहीं मानते, गिनती में ही नहीं था। जो उनकी जवाबदारी थी उनके प्रति वो उसने उनको पूरा कर दिया, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं रखी जवाबदारी में। पर जो बेटों में जो अपनी एक लागणी है, जो आसक्ति है, वो उनकी नहीं थी, क्योंकि उनके ठाकुर जी में नहीं थी। फिर बचे 2 बेटों में भी एक थे जो ठाकुर जी की पूरी सेवा करते थे, वो पूरा बेटा, और एक थे जो ठाकुर जी की आधी सेवा करते थे, केवल गाय की सेवा करते थे, तो उनको उन्होंने आधा बेटा माना। ये आधी सेवा करता है तो ये आधा बेटा है, ये पूरी सेवा करता है पूरा बेटा। ठाकुर जी के संबंध से उन्होंने संबंध रखा। ये मेरे ठाकुर जी को कितना पूछता है मैं उसको उतना पूछूंगा। ये शुद्ध पुष्टि मार्ग है। आज अपने में है ये ताकत। जो अपने ठाकुर जी को नहीं पूछता अपन तभी मारो बाबो 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 करके अपन पीछे पड़े रहते हैं, तो वही बाबू एक दिन फिर रुलाएगा अपने को। तो यहां तक कल अपन ने चर्चा करी। अब आगे 12वें श्लोक में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, विद्यमानस्य देहार्दे न स्वीयत्वेन भावनम परोक्षेपी तदर्थित्वम पुष्टि मार्गस्य कथ्यते।
देह से संबंधित जितने भी विषय हैं, जितने भी वस्तु हैं, उनमें खुद का भाव रखे बिना परोक्ष के समय पे उस देह का रक्षण, भरण, पोषण इत्यादि जब जहां करने में आता है, उसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। अब ये श्लोक ध्यान से समझना। देह संबंधित वस्तुओं में, देह संबंधित बोलने से अब यहां पे आपको पूरा ब्रह्म समन मंत्र याद आ जाना चाहिए, खास करके अर्थ के साथ। श्लोक नहीं तो भी कम से कम यहां बैठ के उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए कि अपन ब्रह्म समन मंत्र में क्या बोलते हैं। ब्रह्म समन मंत्र में अपन क्या बोलते हैं, शब्दार्थ मालूम है किसी को? आप ब्रह्म समन मंत्र में, ब्रह्म समन लेने के बाद अपन अपना देह, इंद्रिय, अंतःकरण, प्राण, उसके धर्म, अपना घर, अपनी पत्नी, पत्नी हो तो फिर उसका पति, पति हो तो फिर उसकी पत्नी, फिर पुत्र, पुत्री, धन, इस लोक और परलोक संबंधित जो कुछ भी है, हे कृष्ण आपको अर्पण। यानी इन सब में जो मेरा भाव है, जो ममत्व है, वो अपन ठाकुर जी को अर्पण कर दें कि આ બધું મારું નથી, આ બધું તમારું છે, તમે મને તમારી સેવા માટે આપ્યું છે, એટલે આ વસ્તુ આપને અર્પણ। पुष्टि मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण विषय समर्पण का है। समर्पण यानी क्या? तीन ऐसे शब्द हैं अपने संप्रदाय में, तीन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां अपन थोड़ा, जो एक जैसे लगते हैं पर अपन बहुत बार इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अलग है। तीनों एक दूसरे से अलग हैं पर एक जैसे अपने को लगते हैं, इनके अर्थ अपने को बहुत बार एक जैसे लगते हैं। एक है निवेदन, एक है समर्पण और तीसरा है दान। निवेदन, समर्पण और दान, तीनों में क्या अंतर है? निवेदन, समर्पण और दान में क्या अंतर है? निवेदन यानी, अच्छा तमे जे मंत्र बोली गया ये निवेदन मंत्र छे कि समर्पण मंत्र छे? ब्रह्म संबंध जे આપણે લઈએ છીએ ત્યારે જે મંત્ર બોલીએ છીએ એ નિવેદન મંત્ર છે કે સમર્પણનો મંત્ર છે? નિવેદનનો છે, તો ભાઈ સમર્પણ શું? સમર્પણ એટલે શું? નિવેદન એટલે શું? ચલો આપણે લાઈન થી જઈએ ને, નિવેદન એટલે શું? નિવેદન કોને કહેવું? નિવેદન એટલે જતાવવું, બતાવવું। તમે જ્યારે બ્રહ્મસન મંત્ર હાથમાં તુલસી લઈને બોલો છો અને ઠાકોરના ચરણમાં અર્પણ કરો છો ત્યારે તમે ખાલી મોઢેથી બોલી ગયા, તમે ખાલી મોઢેથી બોલી ગયા, હજી તમે એને ચરિતાર્થ કર્યું નથી, હજી એના પર તમે અમલ કર્યું નથી, એટલે એ નિવેદન છે। જ્યારે એ નિવેદનને તમે પાળતા થાઓ ને ત્યારે એ નિવેદન સમર્પણમાં બદલે છે। અત્યારે તમે ખાલી મોઢેથી બોલી ગયા ને આ દેહ, આ ઘર, આ પતિ ને પત્ની ને આ લોક પરલોક સંબંધી પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, એના ધર્મો, એ બધું આપને અર્પણ, તો એના પર અમલ કર્યું? આ તો ખાલી વાયદો છે ને, ખાલી તમે મોઢેથી બોલ્યા, મૌખિક તો તમે અર્પણ કરી ગયા પર શારીરિક હજી તમે અમલ નથી કર્યો, કારણ કે બધામાં હજી તમારો ભાવ શું છે કે આ બધું મારું જ છે। घर कोनो? घर कोनो? तमारो के ठाकुरजी नो? ठाकुरजी नो छे, तो पछी घर में रहेवाय? ठाकुरजी ना घर में रहेवाय? ठाकुरजी, तमे ठाकुरजी ने पूछ्यो जे जे हूँ पण रहूं अहींया, तो तमे ज नक्की करी लीधुं ने, अमे तो छीए ज अहींया। ए घर में रहेवाय जे घर ठाकुरजी ने आपी दीधुं होय? ठाकुरजीना, जो आपड़ा आखा घर में एसी नहीं पण ठाकुरजीना शैया में एसी है। हवे टेम्परेचर बधाने खबर ज छे,
ગરમી બહુ વધતી હોય તો શૈયા મંદિરનો એસી ચાલુ કરી દરવાજો ખોલી આપણે બહાર સૂઈ શકીએ કે નથી સૂઈ શકતા? હા કે ના? નહીં, નહીં ચાલે. કેમ? કેમ નહીં ચાલે? ઠાકોરજીનું છે એટલે નહીં. પછી ઘર, પૈસા તમારા કે ઠાકોરજીના? પૈસા તમારા કે ઠાકોરજીના? તમારા કે ઠાકોરજીના? તમે કહો પ્રભુએ આપેલા, તો પ્રભુએ આપેલા એટલે પછી પ્રભુના કે તમારા? જે આપણે કમાઈને ઘરે લાવીએ છીએ એમાં જે વધે છે તે પ્રભુમાં વિનિયોગ થાય છે કે પહેલા પ્રભુમાં વિનિયોગ થાય છે? જે વધે છે એનાથી આપણે નિર્વાહ કરીએ છીએ. પહેલા આપીએ છીએ ઠાકોરજીને ને પછી આપણું નિર્વાહ કરીએ છીએ. કેટલું આપીએ છીએ ઠાકોરજીને અને આપણે કેટલાથી નિર્વાહ કરીએ છીએ? ઘરમાં તમારો પોર્શન મોટો કે ઠાકોરજીનો? ઘર ઠાકોરજીનો છે ને, હે ને? ઘર ઠાકોરજીનો. તમારા હાથમાં કેટલા કમરા છે અને ઠાકોરજીના હાથમાં કેટલા કમરા છે? બોલ, હવે ઘર કોનો? સમર્પણથી શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ બધામાં જે તમારો મમત્વ છે કે આ બધું મારું, એ મમત્વને તમે દૂર કરો. આ તમારું નથી, આ ઠાકુરજીએ તમને આપેલું છે એમની સેવા માટે. એ ભાવથી તમે ત્યાં રહો, એ ભાવથી એનો ઉપયોગ કરો. હું માલિક છું એ ભાવથી નહીં. અને એમાં જે તમારી આસક્તિ છે, ઘરમાં તમારી જે લાગણી છે, પૈસામાં તમારી જે લાગણી છે, પોતાના શરીરમાં તમારી જે લાગણી છે, એ લાગણીને તમે દૂર કરો. આ બધું ઠાકુરજીનું છે અને ઠાકુરજીના સંબંધથી મારે સાચવવાનું છે. એ પછી ઘર હોય, પરિવાર હોય, संबंध હોય, घरना लोगों होए, पैसा होए, ये सब ठाकुर जी ने मुझको ठाकुर जी की सेवा के लिए दिया है. इन सब की जवाबदारी ठाकुर जी ने मेरे को दी है. उस भाव से आप इन सब का रक्षण भरण पोषण करो. ये समर्पण है. इसमें आसक्ति नहीं रखो. इन सब चीजों में आपको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए. जिम्मेदारी तरीके उसको स्वीकारो, जिम्मेदारी पूरी करो और आगे बढ़ो. आसक्त हो के नहीं. આ ઠાકોરજી મને આ કાર્ય સોંપ્યું છે ને મારે આ કાર્ય કરવાનું છે. આપણે ત્યાં કેમ આસક્તિનું ત્યાગ કરવાની આજ્ઞા છે? કેમ મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમે કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્ત, ભગવાન સિવાય કોઈ જગ્યાએ તમારી આસક્તિ નહીં હોવી જોઈએ. બધું જ કરો. તમને લૌકિકનું ત્યાગ કરવાનું કોઈ નથી કહેતો, વૈદિકનું ત્યાગ કરવાનું કોઈ નથી કહેતો, કીટી પાર્ટીમાં જવાનું કોઈ તમે ના નથી કહેતો, પણ એમાં તમે આસક્ત રહીને એ કાર્ય નહીં કરો. જ્યારે જે સમય જે કાર્ય તમને કર્તવ્ય રૂપે મળે છે ત્યારે એ કામ કરવાનું, કોઈ ના નથી. એમાં આસક્ત થઈને નહીં કરો. કર્તવ્ય સમજીને કરો, કર્મ સમજીને કરો કે ભગવદ ઈચ્છા સમજીને કરો. એ કાર્ય કરો, પણ એમાં બહુ લાગણી સાથે કાર્ય નહીં કરો. કેમ? કેમ આસક્તિ નહીં રાખવી જોઈએ? આસક્તિ કેમ નહીં રાખવી જોઈએ? અહંતા મમતાનું ત્યાગ આપણે ત્યાં કહેવાયું કે તમે અહંતા મમતા નહીં રાખો. કેમ અહંતા મમતા રાખવાથી શું થાય છે? અહંતા મમતા રાખવાથી તમારા જીવનમાં દુઃખના સંજોગો ઉત્પન્ન થાય છે. તમારા જીવનમાં દુઃખ જે તમને નડે છે એ અહંતા મમતાના કારણે નડે છે, બાકીની તો દુઃખ નહીં નડે તમને. તો તમારી આસક્તિ છે ને, તમારી અહંતા છે, તમારી મમતા છે, એટલે તમને દુઃખ થાય છે. આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા, કોઈ વ્યક્તિ હરિશરણ થાય છે તો આપણે એના નામની આગળ આપણે ગોલોકવાસી લખીએ કે વૈકુંઠવાસી લખીએ તો આ તો આનંદનો વિષય છે કે ભાઈ આ જીવ હવે ગોલોકમાં રહે છે, વૈકુંઠમાં રહે છે. તમે કેમ રડો છો? તમને શેનું દુઃખ થયો? તમારી જે લાગણી હતી, તમારી જે અહંતા મમતા હતી એ વ્યક્તિમાં, એના કારણથી તમને દુઃખ થયું ને. તમને બધાને ક્રિકેટમાં રસ છે? કોને છે અહીંયા ક્રિકેટમાં ઇન્ટરેસ્ટ? એકાદ જણ જ છે.
अच्छा, તમને બધાને ભારતમાં રસ છે કે નહીં? દેશમાં, ભારતમાં છે રસ? હવે જ્યારે આપણે ભારતની જ્યારે કોઈ સારી વાતો સાંભળીએ ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે કે નહીં? અરે, આપણા દેશે બહુ સરસ કામ કર્યું. અને જ્યારે કંઈ નેગેટિવ ન્યૂઝ આવે છે આપણા દેશ પર તો આપણને દુઃખ થાય છે કે નહીં યાર, આવું નહીં થવું જોઈએ. કેમ? તો પાકિસ્તાન માટે થાય છે? એ કોઈ સારું કામ કરે તમને આનંદ થાય છે? કેમ ન થતું? એનું કંઈ બગાડ થાય છે ત્યારે તમને આનંદ થાય છે, એનું કંઈ નુકસાન થયું હોય ત્યારે તમને મજા આવે છે. કેમ? આપણા દેશનું સારું થયું તો તમને કેમ આનંદ થયો? તમને કઈ લાભ મળ્યો એનાથી? તમને તો કઈ લાભ મળ્યો નથી. આ ઠીક છે, દેશ આમ કર્યું ને તેમ કર્યું, ફળાનું કર્યું ને ઢીકનું કર્યું, તમારા જીવનમાં કઈ ફરક આવ્યો નહીં. તમને કેમ આનંદ થયો? શેનો આનંદ થયો? તમને આનંદની અનુભૂતિ કેમ થઈ? કારણ કે દેશમાં રહેલી તમારી આસક્તિ, આપણા દેશ પ્રત્યે જે આપણા મનમાં લાગણી છે, લાગણીના કારણે ભલે એ જે કાર્ય દેશે કર્યું એનાથી આપણને કોઈ લેવા દેવા નથી, આપણું ડિરેક્ટલી કોઈ એનો સંબંધ નથી, એનો અસર પણ નથી આપણા ઉપર. કોઈ વિજ્ઞાનના ફિલ્ડમાં કંઈ કર્યું હોય, ઈસરોએ ચંદ્રયાનનું કર્યું હોય, કોઈ બીજા ગ્રહમાં આપણે જઈ આવ્યા, રોકેટ મોકલી દીધું, હવે આપણા રોજના જીવનમાં એનાથી શું લેવા દેવા? પણ છતાં આપણને આનંદ થાય છે ને, આપણે ગર્વનો અનુભવ કરીએ છીએ ને, આપણે સ્ટેટસો મૂકીએ ને, ગર્વ થાય છે ને આપણને. કારણ કે દેશમાં રહેલી તમારી આસક્તિ, એના કારણે આપણને થાય છે આ તો મેં કર્યું એવું આપણને લાગે છે, મારા દેશે કર્યું છે. એ જ કોઈ નેગેટિવ વસ્તુ હોય તો આપણને દુઃખ થાય કે નહીં? એનાથી ડિરેક્ટલી આપણને કોઈ અસર નથી થયું. કોઈ જગ્યાએ કોઈ ગલત ઘટના એવી ઘટી ગઈ છે ને આપણને સાંભળીને બહુ દુઃખ થયું. કારણ કે દેશમાં રહેલી આસક્તિ, તો આસક્તિ જે છે એ આપણા જીવનમાં અંતતોગત્વા દુઃખનું કારણ બને છે. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે જો તમે લૌકિકમાં તમારી અહંતાને મમતાને રાખશો તો અહંતા મમતા સૂક્ષ્મ સમય માટે તમને સુખ આપશે, લોકમાં રહેલી આસક્તિ સૂક્ષ્મ સમય માટે તમને સુખ આપશે, બટ અંતતોગત્વા તમને દુઃખ જ આપવાની છે. એની જે પૂર્તિ છે દુઃખથી જ થાય છે. વ્યક્તિમાં રહેલી તમારી આસક્તિ, ફલાના વ્યક્તિમાં તમારી બહુ આસક્તિ છે, તમને એ વ્યક્તિ બહુ પ્રિય છે, ગમે છે, અમારો ફેવરેટ હીરો હશે, સિંગર હશે, હિરોઈન હશે, કોઈ પણ હોય, એનું સાથ તમને કાયમ મળવાનું છે. ત્યારે તો એ સાથ છૂટશે ને, ત્યારે તો એ સાથ છૂટશે ને, જ્યારે છૂટશે ત્યારે તમને દુઃખ થશે ને. તો વ્યક્તિના કારણે દુઃખ છે, વ્યક્તિના કારણે દુઃખ નથી, તમારી આસક્તિના કારણે તમને દુઃખ થયું. જો એ આસક્તિ ન હોત, અચ્છા તમને બધાને ક્રિકેટમાં રસ નથી ને, હવે એમાં ઇન્ડિયા હારે કે જીતે તમને કોઈ લેવા દેવા? તમને કઈ ફીલ થાય છે? હવે અમે ક્રિકેટ વાળાઓને પૂછો તમે કે જ્યારે ઇન્ડિયા સેમીફાઇનલ હારી જાય, ફાઇનલ હારી જાય, કેવું દુઃખ થાય છે? આઈપીએલમાં આપણી કોઈ ગમતી ટીમ હારી જાય ત્યારે કેવું દુઃખ થાય છે? કેમ? કારણ કે ટીમમાં રહેલી આપણી આસક્તિ. હવે તમારી આસક્તિ ક્રિકેટમાં નથી એટલે ક્રિકેટમાં ઇન્ડિયા હારે કે જીતે તમને કોઈ લેવા દેવા નથી. તમારે કેટલા ટકા? તમને કોઈ ફિલિંગ નથી, સુખનોય નથી ને દુઃખનોય નથી. તો તમારી આસક્તિ તમારા જીવનમાં દુઃખનું કારણ બને છે. એટલે જ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ બધામાં તમે તમારી આસક્તિ નહીં રાખો. તમે આસક્તિ રાખશો તો એની ઉત્તમ ગતિથી તમને સુખ તો થશે, પણ એની અધમ ગતિથી તમને દુઃખ થશે. અને અધમ જ થવાનું છે. આગળ જતા ધીમે ધીમે બધું ઘટવાનું જ છે, છૂટવાનું જ છે. જો બહુ આસક્તિ રાખશો જીવનમાં આગળ નહીં વધી શકો તમે. જ્યારે જો ત્યારે રડતા જ રહેશો. પછી તમે કોઈ ના કોઈ કારણ હશે તમારી પાસે રડવાના કે દુઃખ કરવાના. અને આમાં થશે શું? ઠાકોરજી છૂટી જશે. સેવામાં તમારું મન લાગશે? પછી સેવામાં તમારું મન નહીં લાગે. वो आसक्ति के विषय में संस्कृत में एक सुभाषित है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारे जन स्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानु गो गच्छति जीव एक. આપણી સૌથી વધારે આસક્તિ શેમાં હોય છે? પૈસામાં. આ જીવન આપણે જેટલા પણ કાર્યો કરીએ છીએ અંતતોગત્વા પૈસા માટે જ કરીએ છીએ ને. અને આપણને થાય છે કે પૈસો હશે તો એનાથી આપણે આનંદનો અનુભવ કરી શકશું. પૈસા માટે જ ને. ભણવાનું શું કામ? પૈસા માટે.
ભણશો તો સારા માર્ક્સ આવશે, સારી કોલેજ મળશે, સારી કોલેજ મળશે તો સારી જગ્યા નોકરી મળશે, સારી જગ્યા નોકરી મળશે સારો પગાર મળશે, સારો પગાર મળશે તો પૈસા આવશે. યા તો તમે ધંધામાં જતા રહ્યો. જે ધન પ્રત્યે આપણી આટલી લાગણી છે, આટલી આસક્તિ છે, જે ધન પાછળ આપણે આખી જિંદગી ખપાવી નાખીએ છીએ, એ ધન તમારું ક્યાં સુધી સાથ આપે છે? ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમારો દેહ છે ત્યાં સુધી. જો તમારું દેહ છૂટી જાય, એનાથી એક રૂપિયો તમને હવે કામ લાગે નહીં. જે ભૂમિમાં તમે ધન કમાવ્યું હોય ને ત્યાં જ બધું છૂટી જશે. તમે ચેક ફાડીને નથી લઈ જઈ શકતા ઉપરના લોકોમાં, કે તમે અહીંના લોકોને નથી કહી શકતા તમે યુપીઆઈ કરી આપજો ત્યાં. એ અહીંયા જ રહી જશે બધું. ધન જરૂરી છે, હું ના નથી કહેતો, પણ ધનમાં આટલી આસક્તિની આવશ્યકતા નથી. કમાઓ ને, હું ક્યાં ના પાડું છું, કમાઓ, બધા કમાઓ પૈસા, કોઈ ના નથી, પણ પૈસામાં આસક્તિ રાખીને પૈસા નહીં કમાઓ. ધર્મ માટે અર્થ જરૂરી છે, કામ માટે નહીં. અત્યારે આપણું જે અર્થનો વિષય છે એ કામ પ્રત્યે જતું રહ્યું છે, જો કે ધર્મ પ્રત્યે હોવું જોઈએ. કે આપણી પાસે અર્થ હશે, પૈસા હશે તો ધર્માચરણ થઈ શકે છે, ધર્મનું પ્રચાર પ્રસાર થઈ શકે છે. પણ અત્યારે ધનનો ઉપયોગ કામનાની પૂર્તિ માટે થાય છે, ધર્મ માટે નથી થતું. ધર્મ માટે ઓછું થાય છે. ઈમાનદારીથી કહેજો, તમારી પાસે જો પૈસા ભેગા થાય, તમને હોલિડે પર જવાની ઈચ્છા થશે કે આનો ઉપયોગ સમાજ માટે કરવાની ઈચ્છા થશે? 4 પૈસા ભેગા થયા તો તમને ઈચ્છા થશે કે ચલો આપણે હવેલીમાં ઠાકોરજીની સેવામાં આપીએ, કે ઘરે ઠાકોરજીની સેવામાં વાપરીએ, કે તમને ચલો આપણે આટલા ભેગા થયા છે, ચલો આપણે કંઈ ફરવા જઈએ? તો અર્થનો ઉપયોગ ક્યાં? કામનાની પૂર્તિ માટે કે ધર્માચરણ માટે? તો જે ધન માટે તમે આટલી આસક્તિ રાખો છો, એ અહીંયા જ આ ભૂમિમાં જ રહી જવાનું છે. આનાથી આગળ તમારું સાથ નહીં આપે. ધનાની ભૂમૌ. પછી આ છે પશવશ્ચ ગોષ્ઠે. પશુઓ જૂના જમાનામાં તો પણ ઠીક, ઘરમાં આપણે ગાયો પાડતા, ગાય ભેંસ પાડતા. હવે આજે કૂતરા પર આવી ગયા આપણે, કૂતરા બિલાડી. અને આજે તો ત્યાં સુધી, હવે કૂતરાને કૂતરા કહો તો ભાઈ એને ખોટું લાગે છે, આ કૂતરા નહીં કહેવાનું, આનું નામ છે. કૂતરાને કૂતરા કહો તો ખોટું લાગે, એટલી આસક્તિ કૂતરાઓમાં. અને કેટલા તો એવા છે, એટલે જો કે હું નિંદાના રૂપમાં નથી કહેતો, હું તો ખાલી વાત કહું છું, આસક્તિની વાત કરું છું અહીંયા, કે જ્યારે એમને કોઈ પપ્પી વપ્પી હોય, એ જો પહોંચી જાય તો એ લોકો શું કરાવે, એના અંદરનું આખું માંસ, હાડકા જે ને બધું કઢાવે બહાર. એનું ખાલી એ જે આખી બહારની સ્કિન છે, એ બહારની સ્કિન રાખીને અંદર પછી બધું ભૂસો ભરી દે. ભૂસો ભરીને એને ઘરમાં રાખે છે લાગણીના રૂપમાં, કે ભાઈ આ પપ્પી હતો ને જતો રહ્યો. આવો પણ જોયા છે મેં. તમે બહુ પપ્પી પપ્પી ટપ્પી ટપ્પી કરો, એ પપ્પી ટપ્પી ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપવાનો? ઘરમાં જે જગ્યા તમે એને બાંધીને રાખો ને, એનાથી આગળ એ તમારું સાથ નહીં આપે, એ ત્યાં જ રહી જશે. પશવશ્ચ ગોષ્ઠે. જે જગ્યામાં તમે એને બાંધીને રાખો છો, ઘરમાં ગાયને જો ગૌશાળામાં બાંધીને રાખો છો, કૂતરાને જો એની જે કંઈ પણ જગ્યા હોય જ્યાં તમે એને રાખો છો, એ ત્યાં જ રહી જશે, એનાથી આગળ એ તમારો સાથ નહીં આપે. ભાર્યા ગ્રહ દ્વારે. પત્ની ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? ઘરના દ્વાર સુધી, બસ. એનાથી આગળ તો નહીં ને. રડશે, કરશે, દુઃખ કરશે, છાતી પીટશે, માથા પીટશે, ચૂડીઓ તોડશે, બધું બરાબર, પણ છેલ્લે એ સાથ ક્યાં સુધી આપશે? ઘરના દ્વાર સુધી, એનાથી આગળ નહીં. જન સ્મશાને. સગા સંબંધી, સગા સંબંધી, અન્ય કુટુંબીજન, જાત સમાજના લોકો, એ ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? સ્મશાન સુધી, એનાથી આગળ તો નહીં ને. દેહશ્ચિતાયામ. તમારું શરીર ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપશે? જે શરીરને સાચવવા માટે આખી જિંદગી લાખો કરોડો રૂપિયા આપણે જીમ અને પાર્લરમાં ખર્ચી નાખ્યા, એ શરીર ક્યાં સુધી તમારો સાથ આપે છે? ચિતા સુધી. ચિતાથી આગળ તો શરીર પણ તમારો સાથ નહીં આપે. આનાથી આગળ કોણ તમારો સાથ આપે છે?
પરલોક માર્ગે કર્માનું ગો ગચ્છતિ જીવ એક. તમારા કર્મો જ તમારું સાથ આપે છે. એટલે તમારી જે આસક્તિ છે આ બધા લોકોમાં ને આ બધા વિષયોમાં નહીં રાખો, સારા કર્મ કરવામાં રાખો. જેટલા તમારા કર્મ સારા હશે, ભગવદી હશે, તમારી આગળની ગતિ એટલી સુંદર હશે, સારી હશે. ને જેટલા ખરાબ કર્મો કરશો એટલી તમારી આગળની ગતિ ખરાબ થવાની છે. આ બધામાં આસક્ત રહીને નહીં રહો. ઘરમાં હોય કે પૈસામાં હોય કે પરિવારમાં હોય, સમાજમાં હોય, ધનમાં હોય, બહુ આસક્તિ નહીં રાખો. બધું જરૂરી ખરું, બધું જરૂરી ખરું, જરૂરિયાત પૂરતું તમારે ત્યાં તમારી હાજરી આપવી જોઈએ. ને જે તમારી જવાબદારી છે આ લોકો પ્રત્યે બધી જવાબદારી નિભાવો, તો બહુ આસક્તિ નહીં રાખો. કારણ કે કોઈ બહુ આગળ તમારું બહુ કામ લાગવાના નથી. एक लिमिट सुधी ज, एनाथी आगळ नहीं. तो मूल कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में आसक्ति अंततोगत्वा दुख का कारण बनती है. जहां जहां आपकी आसक्ति रहेगी वहां वहां आप आज नहीं तो कल दुख का अनुभव करोगे ही, क्योंकि संसार संबंधित जो कुछ भी है सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है. आज है कल नहीं है. पैसा आज है शायद कल नहीं होगा, परसों हो सकता है और नरसों फिर नहीं होगा. जिस व्यक्ति में आपकी लागनी है वो आज है, कल शायद नहीं होगा. जिस घर में आज आपकी लागनी है वो घर आज है, कल शायद बदल जाए, घर बदल जाए आपका. तो आसक्ति अगर आपको रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी में रखो, क्योंकि ठाकुर जी कायम है, हमेशा ही रहे, पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे. तो श्री हरिराय जी आज्ञा करें कि देह संबंधित विषयों में अपने को खुद का भाव और खुद का स्वार्थ रख के बिना इनका भरण पोषण और रक्षण करना चाहिए, पर ठाकुर जी के संबंध से. और उसी को अपने यहां पे समर्पण कहते हैं. सम्यक्तया अर्पणम, समर्पण. पुष्टि मार्ग समर्पण का अर्थ क्या है? सम्यक्तया अर्पण का, सम्यक्तया यानी सारी रीते, अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक अर्पण करવું એને સમર્પણ કહેવાય. અર્પણ કરવું એટલે, અર્પણ કરવું એટલે આપી દેવું, આપી દેવું એ જ અર્પણ છે. એટલે જ મેં પહેલા પૂછ્યું, તમે જો ઘર આપી દો ભગવાનને, પછી તમારાથી વપરાય ઘર, એ ભગવાનનું છે કે તમારું છે? ભગવાન પાસે તમે પરમિશન લીધી સાથે રહેવાની, એમને હા પાડી. अर्पण એટલે શું? अर्पणનો અર્થ થાય છે આપવું નહીં. अर्पणનો અર્થ આપવું નહીં, પ્રાપ્ત કરાવવું. अर्पणનો અર્થ થાય છે રૂપ પ્રાપણે, પ્રાપ્ત કરાવવું. આપવામાં અને પ્રાપ્ત કરાવવામાં અંતર છે. ક્રિયા સરખી છે, બંનેમાં તમારી ક્રિયા સરખી છે, પણ બંનેના ભાવમાં જમીન આસમાનનો અંતર છે. હું મારા ઉપરનો, હું આજે પ્રવચનમાં જો અહીંયા ભૂલીને જાઉં ને કાલે આવું ને તમે મને આપો, જે આજે આપનો ઉપરનો, કાલે અહીંયા રહી ગયું તો તમે મને આપ્યો, ક્રિયા આપવાની થઈ, પણ ઉપરનો તમે મને આપ્યો, ઉપરનો તમે મને આપ્યો નહીં, મારું જ હતું ને, મારું રહી ગયું. તો તમે મને મારી વસ્તુ ફરીથી આપી, મને મારી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરાવી, આ અર્પણ છે. આ વસ્તુ જ્યારે તમે પ્રેમપૂર્વક કરો છો એને સમર્પણ કહેવાય. હવે હું મારો ફોન ભૂલી જાઉં, કોઈના હાથમાં આવી ગયો, અરે જેજેનું ફોન છે, જો જેજેનું ધ્યાન નહીં જાય તો આપણે રાખી લઈએ, જો જેજેનું ધ્યાન નહીં જાય આપણે રાખી લઈએ. હવે જો જેજેનું ધ્યાન ગયું અને જે અરે તે મારો ફોન લીધો તો હા જે મારી પાસે છે ને પછી આપ્યો, ત્યારે તમારે જબરદસ્તી આપવું પડ્યું, તો એને સમર્પણ ન કહેવાય. કારણ કે તમે કંટાળીને આપ્યું કે જબરદસ્તી આપ્યું, તમારી આપવાની નિયત નહોતી પણ તમારે આપવું પડ્યું. આજે આપણી સેવા આવી જ રીતે થઈ રહી છે. ભગવાને જેટલું પણ તમને સેવા માટે આપ્યું છે ને એટલું તમે સેવામાં નથી વાપરતા, અને જેટલું પણ વાપરો છો બહુ કંટાળીને વાપરો છો. અરે યાર શું કરીએ, હવે ઠાકોરજી ઘરે પધારી ગયા ને, હવે આટલું તો કરવું જ પડશે. જે જોઈ ગયા કે મેં એનો ફોન રાખી લીધો એટલે પછી હવે મારે તો આપવું જ પડશે. જો નહીં ધ્યાન ગયો હોત ને, ફોન મારું જ હતું. જ્યાં તમે પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને ભગવાનની વસ્તુ પ્રાપ્ત કરાવો છો એને સમર્પણ કહેવાય. તદીય વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે. હે ભગવાન, આ વસ્તુ આપની જ છે, આપની સેવા માટે જ છે ને હું આપને પ્રાપ્ત કરાવું છું.
અને જ્યાં તમે તમારી અહંતા મમતા સહિત બધું જ્યારે ભગવાનને આપી દો છો, ભગવાનના ચરણોમાં મૂકી દો છો, એ સમર્પણ છે. અને સમર્પણનો મુખ્ય વિષય જ અહંતા મમતાનો છે. અહીંયા વસ્તુની વાત નથી, વસ્તુમાં રહેલી તમારી અહંતા મમતાની વાત છે. समर्पण के महात्म्य को समझाते हुए गीता जी में भगवान अर्जुन से आज्ञा करते कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वेश्यस्य संशयम. શું આજ્ઞા કરે છે ભગવાન અર્જુનને 8મા અધ્યાયમાં? સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુધ્ય ચ. તું મને ધ્યાનમાં રાખીને યુદ્ધ કર. મામ અનુસ્મર. અહીંયા સર્વેષુ કાલેષુ જે શબ્દ છે એ શેની સાથે એનો સંબંધ છે? સર્વેષુ કાલેષુનો જે સંબંધ છે એ યુદ્ધ સાથે નથી, સ્મરણ સાથે છે. સર્વકાલ ભગવાનનું સ્મરણ થઈ શકે છે, પણ સર્વકાલ યુદ્ધ નથી થઈ શકતો. દરેક ક્રિયાનો, દરેક કાર્યનો એક સમય છે. આ સમય આ કાર્ય થાય, આ સમય આ કાર્ય થાય, આ સમય આ કાર્ય નહીં થાય. સવારે જાગવાનો એક સમય છે, રાતે સૂઈ જવાનો એક સમય છે, ભોજનનો એક સમય છે, સેવાનો એક સમય છે. प्रत्येक कार्य करने का एक समय होता है और उस समय पे ही वो कार्य किया जाता है, उसके अलावा वो कार्य अपन नहीं करते. पर भगवान का स्मरण एक ऐसा विषय है जो सर्वकाल में हो सकता है, उसका कोई समय नहीं है. भगवान ने क्यारे याद करवा, भगवान નું ચિંતન ક્યારે કરવું? યુદ્ધ કરતા કરતા પણ તમારું ચિંતન કર. કેમ ભગવાનનું ચિંતન કરવું જરૂરી છે? મામ અનુસ્મર, એ પણ ખાલી ચિંતન નહીં. ભગવાને શું કહ્યું? અનુસ્મર. અનુસ્મરણ એટલે સ્મરણ અને અનુસ્મરણમાં શું અંતર છે? સ્મરણ કોને કહેવું અને અનુસ્મરણ કોને કહેવું? અનુસ્મરણ એટલે અનુ ઉપસર્ગ લાગ્યો છે સ્મરણને. જ્યારે અનુ ઉપસર્ગ લાગે છે તો અનુસ્મરણનો અર્થ બને છે કે જ્યાં સ્મરણની પાછળ સ્મરણ છે. એટલે એકવાર યાદ કરીને પછી છોડી દેવું એવું નહીં, સતત કન્ટિન્યુ યાદમાં જ રાખવું ભગવાનને. ભગવાનથી અલગ તમારી બુદ્ધિ જ્યાં નથી જતી એ અનુસ્મરણ. પાછા અહીંયા મામ અનુસ્મર યુધ્ય છે કે તું યુદ્ધ જેવા કર્તવ્ય કર્મ. હવે અહીંયા યુદ્ધની વાત કરી છે. યુદ્ધના મધ્યમાં ભગવાન આ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે હવે તું યુદ્ધ કર, પણ યુદ્ધમાં પણ તું મને યાદ રાખ. હવે કેમ અહીંયા યુદ્ધ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો ભગવાને? કેમ યુદ્ધની વાત નીકળી અહીંયા? કારણ કે ક્ષત્રિય તરીકે અર્જુનનો યુદ્ધ કરવું એનું કર્તવ્ય છે, કર્તવ્ય કર્મ છે. તો કર્તવ્યનું નિર્વહન કરતા કરતા પણ તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો છો. આને સમર્પણ કહેવાય. સમર્પણનો અર્થ એ નથી કે, સ્મરણનો અર્થ એ નથી કે તમે બધું છોડીને ભગવાનને યાદ કરો. નહીં, તમારા જેટલા પણ કર્તવ્યો છે, કર્તવ્યોને નિભાવતા નિભાવતા પણ તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો છો. ભગવાનને વચ્ચે રાખીને બધા કાર્યો કરો. જ્યારે તમે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને બધા કાર્યો કરો છો ત્યારે એ કાર્યો નીતિથી થશે, અનીતિથી નહીં થાય. ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને, જ્યારે ભગવાનને વચ્ચે રાખીને જ્યારે તમે દરેક કાર્યો કરો છો ત્યારે એ કાર્ય તમે ભગવદ અર્થ કરશો. હવે ભગવાન જો વચ્ચે રહેશે ને તો તમને એમાં છેતરપિંડી કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય, ઘોટાળાઓ કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય. અત્યારે જેટલા પણ જેન્ટ્સ અત્યારે ધોતી બંડીમાં છે, જેટલા પણ જેન્ટ્સ ધોતી બંડી તિલક ધારણ કરીને અહીંયા આવ્યા છો, હવે અહીંથી જતા જતા તો જો તમને બજારમાં કચોડી ખાવાની ઈચ્છા થાય, કચોડી ખાવાની ઈચ્છા થાય, ભૂખ લાગી છે પણ કચોડી ખાવાની ઈચ્છા થઈ, તો આ ધોતી બંડી ને તિલક તમને એક વાર તો ટોકશે જ કે ભાઈ આ ઉચિત છે. જો એ ધોતી બંડી તિલક નહીં હોય ને, પેન્ટ શર્ટ હશે ને, તો તમને આ સંકોચ નહીં થાય ખાવામાં. હવે પાર્સલ દેના, હજી 4 બંધાઈને ઘરે લઈ જશો તમે.
પણ ધોતી બંડી ને તિલક તમને એક વાર તો ટોકશે જ કે અરે નહીં યાર, આ ધોતી બંડીમાં નથી ફાવતું, ધોતી બંડીમાં નહીં. કારણ કે આ ધોતી બંડીનો સંબંધ ભગવાન સાથે છે, ઠાकुरજી સાથે છે. એટલે તમને એક કે બે વાર તો સંકોચ થશે જ કે હું આ કરું કે નહીં કરું. આને સમર્પણ કહેવાય. આ સમર્પણ છે. મા મનુસ્મર યુદ્ધ છે કે તમે તમારું કર્તવ્ય કરતા કરતા પણ જે લૌકિક જીવનમાં તમારા કર્તવ્યો છે, જે કંઈ પણ કર્તવ્યો હોય એ બધાનું નિર્વહન કરતા કરતા, બધી જ જવાબદારીઓ નિભાવતા નિભાવતા પણ તમે ભગવાનને યાદ કરી શકો છો. ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને કરો કે આ જવાબદારી મને આપવા વાળા ભગવાન છે. જેટલી પણ લૌકિક વૈદિક જવાબદારીઓ છે, બધી જવાબદારીઓમાં આ જ ભાવ રાખો કે આ આપવા વાળા મને ઠાकुरજી છે, અને ઠાकुर જે મને આપ્યું છે તો હું એનું પાલન કરીશ. આસક્તિપૂર્વક નહીં કરું, પણ ભગવદ અર્થ કરીશ, ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને કરીશું. મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિ મામે વૈશસ સંશયમ, કે જ્યારે તમારી મન બુદ્ધિ તમે ભગવાનને અર્પણ કરી દો છો ત્યારે વ્યક્તિની સ્થિતિ ભગવાનમાં થાય છે, ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરે છે. તમે સ્વાર્થ માટે નથી કરતા, કોઈ બીજા અર્થ માટે નથી કરતા, ભગવાન માટે જ્યારે તમે બધું કરો છો તો આ મન બુદ્ધિનો સંબંધ પણ ભગવાન સાથે થાય છે. જ્યારે મન બુદ્ધિનો સંબંધ ભગવાન સાથે થાય છે ત્યારે વ્યક્તિની છેલ્લી ગતિ પણ ભગવાનમાં જ થાય છે. એમાં શંકાનો કોઈ સ્થાન નથી. और इसलिए आगे फिर 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन को आज्ञा करते यत करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौंतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, તું મને અર્પણ કર બધું. યત કરોષિ, તું જે કરે છે તે મને અર્પણ કર. તું જે આપણે શું કરીએ છીએ આખા દિવસમાં? આખા દિવસમાં આપણે કયા કયા કાર્યો કરીએ છીએ? એમાંથી કેટલા કાર્ય ભગવાનને અર્પણ કરવા યોગ્ય છે? જેટલા પણ કાર્યો ભગવાનને અર્પણ કરવા યોગ્ય છે એ બધા ભગવાનને અર્પણ કરવા જ જોઈએ. પણ જેટલા પણ કાર્ય તમે જે આખા દિવસમાં કરો છો એ ભગવાનને અર્પણ કરવા યોગ્ય નથી તો તમારે એવા કાર્યો જ નહીં કરવા જોઈએ. જો ભગવાનને વચ્ચે રાખશો ને ઓટોમેટિકલી એવા કાર્યો તમારા છૂટી જશે જે ભગવાન લાયક નથી. અહીંયા મોટા ભાગે બધા બિઝનેસ વાળા, બધા બિઝનેસ કરો છો લગભગ. જો તમે ભગવાન માટે, સેવા માટે પૈસા કમાવાની વૃત્તિ રાખો તો બિઝનેસમાં તમને ફ્રોડ કરવાની ઈચ્છા નહીં થાય. અગર ભગવાન માટે આપણે પૈસા, જો તમે સ્વાર્થ માટે પૈસા કમાવાની ઈચ્છા રાખો ને તો તમને ડગલે ને પગલે ફ્રોડ કરવાની ઈચ્છા થશે. પણ ભગવાન સાથે સંબંધ હોવાથી તમને એ વસ્તુ રોકે છે કે ના ભાઈ આવા પૈસા ઠાકોરજી નહીં સ્વીકારે. જો ફ્રોડ કરી પણ લઉં, એવા પૈસા જો મારા ઘરે આવી પણ જાય, ભગવાન એવા પૈસા સ્વીકાર નહીં કરે. ને આપણા ઘરમાં પછી એવા સંજોગો ઉત્પન્ન થશે કે પૈસા બારોબાર ખર્ચ થઈ જશે, ઠાકોરજીની સેવામાં નહીં વપરાય. એવો કોઈ ખર્ચો આવી જશે, એવી કોઈ પરિસ્થિતિ ઘરમાં ઉત્પન્ન થઈ જશે કે અહીંથી આવ્યા ને અહીંથી પૈસા નીકળી ગયા, આપણને કોઈ લાભ નથી મળ્યો. કારણ કે અનીતિના પૈસા છે, અધિકારના નહોતા, ખોટી રીતે કમાયેલા પૈસા હતા. અહીંયા કોઈ વકીલ કે ડોક્ટર છે? કોઈ નથી ને? કોઈ છે? ખોટું નહીં લગાડતા, પણ અમારે ત્યાં એવું કહેવાય છે કે આવા અનીતિના પૈસા હોય ને તો એ વકીલ કે ડોક્ટરમાં ખર્ચ થઈ જશે. એવો કોઈ રોગ આપણને થઈ જશે કે ડોક્ટરના ટ્રીટમેન્ટમાં જતા રહેશે, યા તો એવો કોઈ કેસ આવી જશે કે વકીલ લઈ જશે. એટલે કોઈને કામ નહીં લાગે. બેસિકલી ઇન શોર્ટ, કોઈને એ પૈસા કામ નહીં લાગે. યત કરોષિ, તું જે કરે છે તે મને અર્પણ કર. હવે આપણે ફ્રોડ જ કરીએ છીએ તો હવે શું કરવું? હે ભગવાન, બાજુવાલાની દુકાન બહુ ચાલતી હતી, તમે આપનું નામ લીધો ને એની દુકાન બંધ થઈ ગઈ, આ કર્મ આપને અર્પણ. બોલો ચાલે કે નહીં ચાલે? નહીં, નહીં ચાલે. કેમ નહીં ચાલે? હું આ જ કરું છું ભાઈ, મારું આ જ કામ છે, બધાની દુકાનો બંધ કરાવી, આ જ મારું કામ છે. બોલો ચાલે કે नहीं चाले? श्री गुसाइन जी समर्पण के स्वतंत्र लेख में आज्ञा करते हैं कि हर वो कर्म जो लोक और वेद में निषिद्ध है, लोक में भी जिनकी निंदा होती है, वेद भी जिनकी निंदा करता है, ऐसे कर्म हमको करने ही नहीं चाहिए. अर्पण करना तो बहुत दूर की बात है, वो कर्म आपको करना ही नहीं चाहिए. जो लोक में जिसकी निंदा होती है कि ये सब खराब कर्म है मत करो, वेद जिनकी निंदा करता है कि ये सब बेकार चीजें मत किया करो,
वो कर्म आपको करने ही नहीं चाहिए, तो अर्पण करना तो बहुत दूर की बात है। सुबह उठ के अपन फ्रेश हुए, किसके लिए फ्रेश हुए? उसको अर्पण कैसे करोगे? નહાવું ધોવું તો હું સંડાસ જવું, બોલો હવે આને અર્પણ કેવી રીતે કરશો? ભાઈ સાંભળવામાં વિચિત્ર લાગશે તમને, આ શું જે બોલી રહ્યા છે એ પણ ઓન રેકોર્ડ, એ પણ એક કર્મ છે ને, યત કરોશી. ભગવાને કોઈ કર્મની અહીંયા સ્પેસિફાઈ કર્યું, યત કરશું, તું જે કરે છે હું આ કરું છું, અત્યારે હવે હું આ જ કામ છે મારું, બોલો હવે આનું અર્પણ તમે કેવી રીતે કરશો ભગવાનને? આમાં ભગવત બુદ્ધિ? ઠાકોરજી માટે તમે ફ્રેશ થઈને જાઓ, ઠાકોરજીની સેવામાં ફ્રેશ થઈને જાઓ, કે જેથી તમારો દેહ ભગવત સેવામાં બાધક નહીં બને, સેવાની વચ્ચે નહીં નડવું જોઈએ. ઠાકોરજીને જગાડ્યા પછી તમને આ વસ્તુ નહીં નડવી જોઈએ, એટલે દેહ કૃત્ય કરવું, દેહનું તમે સવારે જે કે પણ તમે તમારું નિત્યક્રમ કરો છો એ બધું કરીને સેવામાં જાઓ, જેથી તમને સેવામાં નહીં નડે. ઠાકોરજી માટે તૈયાર થઈને જાઓ, ગામ માટે નહીં. આપણે સેવાથી પરવારીને પછી આપણે ફ્રેશ થઈએ છીએ, કેટલી જગ્યા મેં જોયું છે. હવે અમે તૈયાર થશું, કેમ સેવામાં તૈયાર નથી થયા? કેમ ઠાકોરજીને સન્મુખ કેમ તૈયાર થઈને નથી ગયા તમે? એટલે જ મેં પહેલા દિવસે પણ પૂછ્યું હતું, તમે સેવા માટે ક્યારે સાડી ખરીદો છો? તમે પ્રસંગો માટે સાડીઓ ખરીદો છો, પ્રસંગો માટે તમે નવા નવા સૂટ સીવડાવો છો, પ્રસંગો માટે નવા વસ્ત્રો ખરીદો છો, સેવા માટે કેમ નથી ખરીદતા? એ તો બહાર બહુ ઉપયોગ થઈ ગયો ને, હવે બહાર આમાંથી રિપીટ થાય નહીં. 3-4 પ્રસંગોમાં જોઈ લીધું. અરે મને 1-2 વાર વૈષ્ણવ ટોકી ગયા, અરે જે આ તો આપે ત્યારે પણ પહેર્યું હતું ને, આ ધોતીને આ ઉપરનો, હા પહેર્યું હતું, તમારે કેટલા ટકા? હું રિપીટ કરું નહીં કરું, તમને એનાથી શું લેવા દેવા? તમને ઈચ્છા હોય કે હું રોજ નવા 360 દિવસના 360 પહેરું તો કરો ભેટ, હું ક્યાં ના પાડું છું? આપો 360 બંડીઓ, હું ક્યાં ના પાડું છું? ના પણ આ બજારમાં બહુ પહેરી લીધું, પ્રસંગોમાં બહુ પહેરી લીધું, 3-4 વાર રિપીટ થઈ ગઈ, હવે હું નહીં પહેરું, તો હવે એ સેવામાં આવશે. ઠાકોરજી માટે નથી કરતા. જ્યારે તમે ઠાકોરજી માટે કરતા થશો ને, ત્યારે તમારું કર્મ, સાડી ખરીદવાનું કર્મ પણ સેવા રૂપ બની જશે, સમર્પણ એનું પણ થઈ જશે. જ્યારે તમે ભગવાન માટે કે સેવા માટે સાડી ખરીદવા જાઓ છો બજારમાં, ત્યારે તમારું બહાર બજાર જવું, સાડી લેવી, ત્યાંથી પાછા ઘરે, બધું સેવામાં થઈ જશે, કારણ કે ઠાકોરજી માટે છે, ઠાકોરજી સાથે જોડાયેલો છે, ઇનડાયરેક્ટલી સહી પણ જોડાયેલો છે. યદ કરોશી, પછી આવશે યદ અશ્નાસી, તમે જે ખાઓ છો તે મને અર્પણ કરો. તમે જે ખાઓ છો આખા દિવસમાં, તમે જે કંઈ પણ ખાઓ છો, જે કંઈ પણ તમને ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય, બધું ભગવાનને ધરીને ખાઓ. હવે વિચાર કરો, આપણે આખા દિવસમાં શું ખાઈએ છીએ, એમાંથી કેટલું ભગવાનને ધરવા યોગ્ય છે? તો પછી આપણે ખાવું જોઈએ કે નહીં ખાવું જોઈએ? જેટલી પણ વસ્તુ ભગવાનને ભોગ ધરવા લાયક નથી, એ ધીમે ધીમે તમે ખાવાનું છોડી દો, તો તમારું સમર્પણ થશે. બાકી ખાલી તમે મોઢેથી નિવેદન કરી ગયા છો, હજી એને પાલન નથી કરતા. બધું આપને અર્પણ, ક્યાં અર્પણ કર્યું છે? લસણ ડુંગળી છૂટતી નથી. જેટલી પણ નિષિદ્ધ વસ્તુઓ છે બધી જ આપણે ખાઈએ છીએ. હું એક જગ્યા ગયો હતો ફરવા, હવે ત્યાં મેં જોયું, ત્યાં જેટલા પણ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિઓ હતી, ઘરમાં હતી કે માર્કેટમાં હતી, બજારમાં હતી, 4 રસ્તામાં હતી, જેટલી પણ દેવી દેવતાઓની મૂર્તિ આખા ગામમાં હતી, એ બધા દેવી દેવતાઓની આગળ એક પાત્રમાં નૈવેદ્ય તરીકે ફલ, ફૂલ ને બધું ત્યાં પધરાવવામાં આવ્યું હતું. એની સાથે સાથે મેં એક સિગરેટ પણ જોઈ. અમે એક જગ્યા જોઈ, બે હશે કઈ, 2 જગ્યા જોઈ, 3 જગ્યા, બધી જગ્યા મેં કીધું ફલ છે સમજાય છે, પુષ્પ છે સમજાય છે, જલ સમજાય છે, નારિયેળ વગેરે બધું સમજાય છે, પણ આ સિગરેટ નથી સમજાતી. હવે ત્યાં જે અમારી સાથે ડ્રાઈવર હતો ને, એને મેં પૂછ્યું કે ભાઈ આ સિગરેટનું શું ચક્કર છે? તમે ભગવાનની આગળ આ નૈવેદ્ય મૂકો છો, પણ સિગરેટ શું કામ ધરો છો? એટલે કહ્યું કે મહારાજ અહીંયા લોકોને છે ને સિગરેટની બહુ આદત છે, પણ અમારો નિયમ છે, અમે બધું ભગવાનને ધરીને જ લઈએ.
સિગરેટ પીવાની બહુ ટેવ, તો હવે ભગવાનને સિગરેટ ધરવું કે નહીં ધરવું? મારો તો નિયમ છે ભાઈ, હું જે કંઈ પણ લઉં ને ભગવાનને ધરીને જ લઉં છું. હવે હું સિગરેટ પણ લઉં છું, તો ભાઈ સિગરેટ ધરવું કે નહીં ધરવું ભગવાનને? યદશ્નાસી, તું જે ખાય છે હું આ જ ખાઉં છું, આ જ છે મારું ખાનપાન. બોલ હવે ધરવું કે નહીં ધરવું? નહીં? હા કે ના? નહીં? તો પછી આવડાથી લેવાય કે ન લેવાય? જે ભગવાન યોગ્ય નથી એનો ભોગ તમારે પણ નહીં કરવું જોઈએ, તો તમારો સમર્પણ સિદ્ધ થશે. ત્યાં સુધી તમારું સમર્પણ પૂરું થયું નથી. એક પ્રાચીન એક પ્રસંગ છે. અમારા ઘરના એક વડીલ બાળક થઈ ગયા, સિંધ બાજુ આ પ્રવાસમાં પધાર્યા હતા. સિંધ તરફ, આજનું પાકિસ્તાન. સિંધ તરફ જ્યારે આ પ્રવાસમાં પધાર્યા હતા ત્યારે એક વૈષ્ણવે ત્યાં આપને પૂછ્યું કે જે અમે શાકભાજી પધરાવી આપની તપેલીમાં, પધરાવજો. ઠીક છે ભાઈ, અહીં જલ તોરઈ બહુ સરસ મળે છે, તમે પધરાવજો. પધરાવો. અમે કીધું વાંધો નહીં. બીજા દિવસે સવારે એ લોકો શાકભાજી બધું લઈને આવ્યા, ભીતરિયાને આપ્યું. ભીતરિયા જ્યારે ખોલ્યું, એ ગભરાઈને બહાર ભાગી ગયો. કારણ કે શાકભાજીના થેલામાં આટલી લાંબી લાંબી 4 માછલીઓ હતી. તો પછી પેલા બાળકે પેલા વૈષ્ણવને બોલાવીને કે ભાઈ આ શું, તમે તો શાકભાજીનું કહેતા હતા, શાકભાજી આ જલ તો રહી, જળના તુરિયા. તમે જે લો છો એ જમીનના તુરિયા, ગલકા તુરિયા આપણે ખાઈએ છીએ ને, ગલકા તુરિયા. આ જમીનના તુરિયા, આ જલના તુરિયા. જલ તોરઈ કહેવાય માછલીઓને. સિંધ બાજુ એ જમાનામાં જલ તોરઈ કે તમે જલ તોરે પધરાવો તો પધરાવજો. અમને હતું કે કઈ તોરઈનું હશે, તોરઈ જેવું કઈ હશે. માછલીઓ હતી આટલી લાંબી લાંબી. બોલો હવે એ ઠાકોરજીને ધરવું કે નહીં ધરવું? અમે તો આજ ખાઈએ છીએ, આ બાજુ અમારું આજ ખાનપાન છે. બોલો ધરવું કે નહીં ધરવું? તો જે વસ્તુ ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા યોગ્ય નથી તેનો આહાર પણ આપણને નહીં કરવું જોઈએ. તેનો આહાર કરવું કે તેનો આગ્રહ રાખવો, ત્યાં તમારું સમર્પણ ખંડિત થઈ જાય છે. એને સમર્પણ જ નથી કહેવાતું. યદશ્નાસી, યજ્જુહોશી, તો હવન કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, એ બધું મને અર્પણ કર. હવનનું યજ્ઞનું આપણે જોઈ ગયા, હું ફરીથી એના ઉપર બહુ વિસ્તાર નથી કરતો. પછી ભગવાન કહે છે દદાસિયત, તું જે દાન કરે છે તે પણ તું મને અર્પણ કર. દાનનું પણ આપણે પહેલા જોઈ ગયા. દાન શું કામ થાય છે? પુણ્ય કમાવા માટે. પુણ્ય કમાઈને ક્યાં જશું? સ્વર્ગ જશું. સ્વર્ગ જઈને કેટલા દિવસ તમે સ્વર્ગમાં રહેવાના? જ્યાં સુધી તમારું પુણ્ય ક્ષીણ નહીં થાય ત્યાં સુધી તમને સ્વર્ગમાં જગ્યા મળશે. જો પુણ્ય ક્ષીણ થઈ ગયું પાછા આ લોકમાં તમે આવવાના છો. પણ અગર જો તમે ભગવત સુખાર્થ દાન કરો છો કે દાન આપવાથી મારા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થશે, તો પુણ્યની તો ઈચ્છા છે જ નહીં. પુણ્યની ઈચ્છા નથી, તમને સ્વર્ગમાં જગ્યા નહીં મળે. તો ક્યાં તમને હવે તમે કર્મ કર્યું છે એનું ફલ તો આપવું જ પડશે. પણ તમે દાન પણ તમારું ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું. ભગવાન કહેશે એક કામ કર, તું સીધું મારા ગોલોકમાં આવી જા. સ્વર્ગ નથી તારા માટે, કારણ કે સ્વાર્થ જ નથી. સ્વર્ગનો સ્વાર્થ જ નથી આપણને. તો ભગવાન સીધા આપણને ગોલોકમાં જગ્યા આપે છે કે ના તું અહીં આવી જા. દાનમાં પણ બહુ અલગ અલગ પ્રકાર છે. હવે આપણે પહેલા જોઈ ગયા, એક નિવેદન જોઈ ગયા, સમર્પણની ચર્ચા થઈ રહી છે ને અત્યારે દાન. સમર્પણમાં પણ તમે બધું અર્પણ કરો છો, ભગવાનને આપણે બધું અર્પણ કરીએ છીએ. દાનમાં પણ તમે અર્પણ કરો છો, આપો છો. સમર્પણમાં અર્પણ કરીને તમે વસ્તુનો પુનઃ ઉપયોગ કરો છો, દાનમાં નથી કરતા. કેમ આવું? બંનેમાં ક્રિયા આપવાની છે. સમર્પણમાં તમે આપ્યું, એ બધું આ હે કૃષ્ણ આ બધું તમને અર્પણ તમે આપ્યું. તમે કહે ને ઘર કોનું? તો ભગવાનનું. આ દેહ કોનું? તો ભગવાન માટે જ છે. ઇન્દ્રિયો કોની? તો ભગવાન માટે જ છે. પૈસા કોના છે? ભગવાન માટે જ છે. તો સમર્પણમાં અચ્છા ઠાકોરજીને જે ભોગ તમે ધરો છો એ ભોગ આપણાથી પ્રસાદના રૂપમાં લેવાય કે ન લેવાય? 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 લેવાય. અચ્છા, તો દાનમાં આપેલું પછી આપણાથી પાછા લેવાય કે ન લેવાય? કેમ? તો પ્રસાદ કેવી રીતે લે? પ્રસાદ કોનું? આ ભોગ કોનું? ભગવાનનું કે આપણું? ઠાકોરજીનું ને. ઠાકોરજી આપ્યું સામેથી લે. આપણે પોતે સરાઈ લીધું ને 10 મિનિટમાં. આપણે પોતે થાળી કાઢી લઈએ ત્યાં. હવે તમે ખાધું હોય કે નહીં ખાધું હોય,
એટલે મૂળ મારો પ્રશ્ન ધ્યાનથી સમજજો. તમે અમુક વસ્તુ ભગવાનને આપો છો ને પાછા ઉપયોગમાં લઈ લો છો, અમુક વસ્તુ આપીને પાછા ઉપયોગમાં નથી લેતા. કેમ આવું? હવે મેં એસી નું પૂછ્યું, ઠાકોરજીના કક્ષમાં એસી છે, તમે વાપરી શકો છો કે નહીં? ત્યાં તમારે ચટાઈ નાખીને સુઈ જવું હોય તો બપોરે સુવાય કે ન સુવાય? તમે ના પાડી કે ના, આપણાથી ન વપરાય. ભોગ વપરાય, ઘર વપરાય, પૈસા વપરાય, વાસણ વપરાય ઠાકોરજીના? નહીં. તો આ બધું વપરાય છે, આ કેમ નથી વપરાતું? ક્યારે વપરાય, ક્યારે ન વપરાય? કઈ વસ્તુ વપરાય, કઈ વસ્તુ ન વપરાય? પ્રશ્ન ખ્યાલમાં આવ્યો? તમે કઈ કઈ વસ્તુ ભગવાનને આપી ગયા સમર્પણમાં? દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, આ બધાનો ઉપયોગ તમે તમારા માટે, તમારા સ્વાર્થ માટે કરો છો કે નથી કરતા? કરો જ છો. એટલે ભલે ભગવાનને આપી દીધું, પણ આપણે વાપરી શકીએ. ઘર, પૈસા, બધું આપણે વાપરી શકીએ. હવે દાનમાં તમે કહો ના ના, આ તો મેં ભગવાનને આપી દીધું, તો એ વપરાય આપણાથી? તો કેમ આ કેમ નહીં વપરાય, આ કેમ વપરાય? તો સમર્પણમાં, તો સમર્પણમાં નહીં તો આપણને સમજ કેવી રીતે પડશે કે ક્યારે હું વાપરું, ક્યારે મારાથી પુનઃ ઉપયોગ થાય, ક્યારે મારાથી ઉપયોગ નહીં થાય? એ સમજ હોવી જોઈએ ને. ભગવાનની કઈ વસ્તુ હું પુનઃ ઉપયોગ કરી શકું છું, ભગવાનની કઈ વસ્તુનો હું ઉપયોગ નથી કરી શકતો, એ સમજ હોવી જોઈએ ને. તો પછી દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ આપણને આપેલું જ છે ને, અર્પણ. તમે બોલો છો ને આત્મા તુલસી લઈને. તો ઘર પણ ઠાકોરજીના વાસણ એ પણ સેવા માટે જ છે ને. ઠાકોરજીનું એસી, ઠાકોરજીનો પંખો. તમે સેવામાં પંખો ચલાવો છો કોના માટે? પ્રભુ સુખાર્થ કે તમારા સુખાર્થ? પ્રભુ સુખાર્થ. પરસેવો કોને આવે છે, પ્રભુને કે આપણને? એ બધું સ્વાર્થ જ છે. આપણાથી બેસાય ને, અત્યારે કુલર બંધ કરાવી દો, પ્રભુને ઠંડી લાગે છે, અત્યારે બંધ કરાવી દો તો કેટલા બેસશો અહીંયા? સમર્પણ અને દાન બંનેમાં ક્રિયા સરખી છે, બંનેમાં તમે અર્પણ જ કરો છો, બંનેમાં ક્રિયા સરખી છે, પણ બંનેમાં અંતર ક્યાં આવે છે? સમર્પણમાં તમે તમારું સ્વામિત્વનું અર્પણ નથી કરતા, એમાં તમારી અહંતા મમતાનું અર્પણ કરો છો. સ્વામિત્વ તો તમારી પાસે જ છે, પણ એમાં જે તમારી આસક્તિ છે, તમારી જે લાગણી છે કે આ મારું જે છે એને તમે અર્પણ કરો છો. પણ દાનમાં તમે કેવલ અહંતા મમતા નહીં, તમે તમારું સ્વામિત્વ પણ આપી દો છો કે હવે એ તો મારું, વસ્તુ પણ મારી નથી, આપની છે. આ અંતર છે બંનેમાં. દાનમાં તમે સ્વામિત્વ પણ આપી દો છો, કેવલ અહંતા મમતાનું ત્યાગ નથી કરતા, સ્વામિત્વનું પણ તમે ત્યાગ કરી દો છો. સમર્પણમાં સ્વામિત્વનું ત્યાગ નથી થતું, એમાં કેવલ મમતાનું ત્યાગ થાય છે. મમતાનો ત્યાગ થાય ને ત્યારે તમે તમારી વસ્તુ બીજાને આપી શકો. શેર કરીએ ને આપણે, શેર કરવાનું મન ક્યારે થાય તમને? કોઈની સાથે કોઈ વસ્તુ શેર કરવાનું મન ક્યારે થાય? જ્યારે એ વસ્તુમાં તમારું મમત્વને તમે પાછળ રાખો, ખેંચો છો, ઘટાવો છો, ત્યારે તમે કોઈની સાથે શેર કરી શકો છો. જો મમત્વ હોય ને, તમે શેર પણ નહીં કરો. ભોગ, આ દેહ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, ઘર, પૈસા, આ લોક પરલોક સંબંધી, આ બધામાં જે તમારું મમત્વ છે, તમારી અહંતા છે, એનો અર્પણ છે, વસ્તુનો નહીં. સમર્પણમાં વસ્તુનું અર્પણ નથી, વસ્તુમાં રહેલી તમારી આસક્તિનો, અહંતા મમતાનું અર્પણ છે. ભોગમાં પણ તમારી અહંતા મમતાનું અર્પણ છે, એટલે તમારાથી પ્રસાદના રૂપમાં લેવાય છે. જો સ્વામિત્વ તરીકે તમે આપી દો ને, તો તમારાથી નહીં લેવાય પછી. હવે આ જ બાબતે હજી એક પ્રશ્ન, કદાચ થોડું કોન્ટ્રોવર્શિયલ પણ થઈ જાય. ગોલકમાં જો આપણે ભેટ નાખીએ,
કે આપણે જો અગર જો રાજભોગ લખાવીએ તો એનો પછી પ્રસાદ આપણાથી લેવાય કે ન લેવાય? રાજભોગ કરાવીએ તો એનો પ્રસાદ આપણાથી લેવાય કે ન લેવાય? ન લેવાય, ન લેવાય. લેવાય તો કેમ લેવાય ને ન લેવાય તો કેમ ન લેવાય? તો ભોગ ધર્યા પછી જ ને, ભોગ પહેલા થોડી તમે લઈ લેશો. તમે ઠાકોરજી બની જાઓ ચાર ભુજા ધારણ કરીને. સબરનું શું કહત આવો રી આવો, ભેટ અમૂલ કે લાવો રી લાવો. તમે જ બેસી જાઓ ત્યાં સિંહાસન પર. તમે રાજભોગના ન્યોછાવર આપ્યા, પ્રસાદના રૂપમાં તમને રાજભોગ મળે છે, તો એ પછી આપણેથી લેવાય કે ન લેવાય? કે ગોલકમાં અગર જો તમે પૈસા નાખ્યા તો એનો અગર જો આપણને પ્રસાદ મળે છે તો એ આપણાથી લેવાય કે ન લેવાય? હા કે ના? ક્યારે લેવાય ક્યારે ન લેવાય? કે લેવાય જ નહીં, ગોલકના ન લેવાય? લેવાય કે ન લેવાય? દેવદ્રવ્ય. કયું દેવદ્રવ્ય છે? ગોલક વાળું. તમને ખબર છે ગોલક ઠાકોરજીની છે? ગોલક કોની? મારી એવું તો હું મારી ગોલક મૂકું તો? હા, તો નથી લખ્યું ને, ભગવાનનું નામ લખ્યું છે. હા, અચ્છા, તમે કહ્યું શું કહ્યું? નામ નથી લખ્યું, બરાબર. વલ્લભનું નામ નથી લખ્યું એટલે ગુરુ દ્રવ્ય નથી. ભગવાનનું નામ લખ્યું છે, તો તમે કેવી રીતે માની લીધું કે દેવ દ્રવ્ય છે? જો આપણા ત્યાં અમુક શબ્દોનો પ્રયોગ થાય છે, ધ્યાનથી સમજો, ગોટાળા કરતા નહીં. પછી મારા નામ પર કાલે રીલ ફાટીને આવી જશે, જો જે આવી આજ્ઞા કરે છે. એક શબ્દ છે સામગ્રી ભેટ, એક શબ્દ છે સન્મુખ ભેટ. હવે જ્યારે તમે સન્મુખ ભેટ, અગર સન્મુખ ભેટની કોઈ ગોલક છે જેમાં લખેલું છે કે આ ઠાકોરજીની સન્મુખ ભેટ, અગર એની કોઈ ગોલક છે, એમાં અગર જો તમે પૈસા નાખો છો, એ પૈસા ઠાકોરજીના જ છે. એ પૈસાનો ઉપયોગ એ જે ટ્રસ્ટ છે કે જેની હવેલી છે, બાલકની હોય કે ટ્રસ્ટની હોય, એ સંસ્થા એ પૈસાનો ઉપયોગ નહીં કરી શકે. એનો ઉપયોગ ઠાકોરજીમાં જ થવું જોઈએ, ઠાકોરજીના જ વસ્ત્રોમાં, ઠાકોરજીના જ શણગારમાં, ઠાકોરજીના જ સાજમાં, ઠાકોરજીના જ સાહિત્યમાં, એમાં જ થવું જોઈએ. બીજી કોઈ જગ્યા એનો ઉપયોગ થાય નહીં. જ્યારે તમે સામગ્રી ભેટ લખાવો છો, સામગ્રી ભેટ તમે સંસ્થાને લખાવો છો, એ તમે ઠાકોરજીને નથી આપતા, તમે સંસ્થાને આપો છો, અથવા તો તમે બાળકને આપો છો. એટલે તમે ઠાકોરજીની ભેટ કાઢીને આપો છો ને બાળકને, તો એ જે સામગ્રી ભેટ છે એ સંસ્થાને જાય છે, કે જેથી એ સંસ્થા જે આખી હવેલીને મેન્ટેન કરે છે, એ મેન્ટેન કરવા માટે એમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. હવે પછી આપણે પછી જે મુખ્યાજીના હાથમાં આપીએ છીએ તે બધું મુખ્યાજીને જ જાય છે. એમાંથી ઠાકોરજીને જતું નથી, એમાંથી સંસ્થાને પણ કંઈ જતું નથી. મુખ્યાજીના હાથમાં જે આપણે આપીએ એને સેવકી કહેવાય. જૂના જમાનામાં જ્યારે હવેલીના જ કીર્તનિયાઓ હતા, ત્યારે આરતી પછી જે ન્યોછાવર થાય છે, ન્યોછાવર કીર્તનિયાઓને જતી હતી. મુખ્યાજીની સેવકી અલગ, કીર્તનિયાઓની ન્યોછાવર અલગ, સંસ્થાની અલગ, ઠાકોરજીની અલગ. હવે આપણે બધું ભેલસેલ કરી નાખ્યું છે, અને ભેલસેલ કરી દીધું છે એટલે આપણને થાય છે કે બધું દેવદ્રવ્ય છે. જે ઠાકોરજીનું જ છે, જે સન્મુખની ભેટ છે, એ ઠાકોરજીનું જ છે, એ ઠાકોરજીમાં જ વપરાવું જોઈએ, એ દેવદ્રવ્ય છે. એનો ઉપયોગ બીજી કોઈ જગ્યાએ થઈ શકતું નથી. પણ જે આપણે ટ્રસ્ટને આપીએ કે લખાવીએ કે તમે જે રસીદ લો છો, એ બધું સંસ્થાને જાય છે. એ સંસ્થા એનો ઉપયોગ હવેલીના મેન્ટેનન્સમાં કરી શકે છે. જ્યાં વાપરવું હોય વાપરી શકે છે, ઠાકોરજીમાં વાપરવું હોય ત્યાંય વાપરી શકે છે, બહાર વાપરવું હોય બહાર વાપરી શકે છે. એમાં સંસ્થા સ્વતંત્ર છે. તો જ્યારે પણ તમે કોઈ સેવા આપો તો ત્યારે આ સમજ સાથે આપજો કે હું કોણે આપું છું, એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, કોને પાસે જાય છે. એ સમજ આપણી અંદર પણ હોવી જોઈએ. તમને સંસ્થાને આપવાની ઈચ્છા છે કે જેથી પ્રભુની સેવા સુખરૂપે થાય, તમને ઠાકોરજીને જ ડાયરેક્ટલી આપવાની ઈચ્છા છે કે તમને મુખ્યાજીને આપવાની ઈચ્છા છે, એ સમજ આપણને હોવી જોઈએ. એ સમજદારીથી તમે પછી બધું કાર્ય કરો. ગેરસમજ નહીં રાખો. કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા ગેરસમજ નહીં રાખો.
હવે મને કહો કે હવે રાજભોગનું પ્રસાદ મળે છે એ આપણાથી લેવાય કે ન લેવાય? બધું સમજી ગયા, આખી રામાયણ સમજી ગયા. હવે રાજભોગ આપણાથી લેવાય કે ન લેવાય? કારણ કે એ દેવ દ્રવ્ય નથી, એ સંસ્થાને તમે આપ્યું છે. એની જે ન્યોછાવર છે એ સંસ્થાને જાય છે. હવેલીમાં બાળકોના ત્યાં કરાવતો એ બાળક પાસે જાય છે, એની ચરણ ભેટ તરીકે કે બાળક પાસે જાય છે. તો એ આપણાથી લેવાય, પ્રસાદના રૂપમાં લેવાય. એમાં પણ અમુક એવા મહાનુભાવો છે કે ના ના આ તો ગુરુનો છે, આ ન લેવાય, ગુરુ દ્રવ્ય છે, ન લેવાય. હવે મને કહો કે મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી પાતલ લેવડાવતા કે નહોતા લેવડાવતા વૈષ્ણવને? તો મહાપ્રભુજીને ખબર નહોતી કે શું ગુરુ દ્રવ્ય છે શું નથી? ગુસાઈજીને ખબર નહોતી? જૂના વૈષ્ણવને ખબર નહોતી? ગુરુ દ્રવ્યનો ક્યારે દોષ લાગે ખબર છે? જ્યારે તમે 10 મૂકીને 20 ઉપાડો ને ત્યારે ગુરુ દ્રવ્યનો દોષ લાગે છે. કારણ કે ગુરુની જાણકારી વગર તમે કાર્ય કર્યું છે ત્યારે ગુરુ દ્રવ્યનો દોષ લાગે છે. બાકી જો ગુરુ સામેથી તમને કહેતો હોય કે ભાઈ તમે અહીંયા પ્રસાદ લઈને જ જજો, ઠાકોરજીનું પ્રસાદ લઈને જ જજો, તો તમારે એમાં જરાય સંકોચ કરવાની જરૂર નથી. પ્રેમથી ત્યાં પ્રસાદ લેવું. અને છતાંય તમને મનમાં એવું થાય કે ના, મેં તો એવી કોઈ સેવા કરી જ નથી, હું શું કામ ખાલી પ્રસાદ લઈને જતો? તમારી જે ઈચ્છા હોય તે તમે ચરણ ભેટ કરો. કોણ ના પાડે છે તમને? થોડી અમે આ બધું પર પ્લેટ કોસ્ટ લઈને અહીંયા બેઠા છીએ, કેટલી પ્લેટ ખાઈ ગયા ને કેટલું તમારે મૂકવાના. તમે યથાશક્તિ યથા યોગ્ય જે તમારે ચરણ ભેટ કરો તમે કરો. ગુરુના ગોલકમાં જે તમારે પધરાવ હોય પધરાવ, જે સામગ્રી તમારે પધરાવી હોય તે સામગ્રી. આ શિષ્ટાચાર છે, અને આ શિષ્ટાચાર આપણે લોકમાં પાડીએ છીએ. એવું નથી કે આ ખાલી ધાર્મિક સંસ્થાનોમાં જ છે, લોકમાં પાડી. તમે કોઈને ત્યાં ડિનરમાં જાઓ તો ખાલી હાથ જાઓ છો? આપણે કશું લઈને જ જઈએ ને, એમના ઘર માટે કે છોકરાઓ માટે, બાળકો માટે. એક જેસ્ચર છે, આ એક વ્યવહાર છે, એક વ્યવહારિક નિયમ છે, સંસ્કાર છે. એવી જ રીતે આપણે જ્યારે ગુરુ પાસે કંઈ લઈએ તો ભલે ગુરુ તો એવી અપેક્ષા નથી રાખતા કે ચલો આને ભોજન કરાય તો આજે મને 500 મળશે, એવી તો અપેક્ષા નથી જ રાખતા. ગુરુ તો એ જ ઈચ્છા રાખે છે કે તમે અહીંયા લઈને જાઓ, તમે બહારનું નહીં ખાઓ. જો ગામમાં હવેલી છે, ગામમાં વૈષ્ણવો છે, ગામમાં વલ્લભકુલ બિરાજતા હોય ને છતાંય કોઈ વૈષ્ણવને બહાર પ્રસાદ લેવું પડે, એ બહુ દુઃખની વાત છે. અમે શું કામ આગ્રહ કરીએ છીએ કે વૈષ્ણવને, ખાસ કરીને બહાર ગામના વૈષ્ણવ કેમ આગ્રહ કરીએ છીએ કે તમે અહીંયા જ પ્રસાદ લઈને જાઓ, નહીં તો તમે બહાર જ લેવાના. અને અહીંયા હોવા છતાં પણ અગર જો તમે બહારથી પ્રસાદ લો છો, હોટલનું તમે ખાઓ છો, કેટલી શરમની વાત છે. ગામમાં હવેલી છે, ભલે હવે બાળકો બિરાજે કે ન બિરાજે, પણ હવેલી છે, ઠાકોરજી બિરાજે છે, સેવા થાય છે ત્યાં પ્રભુની, છતાંય જો કોઈને બહારથી લેવું પડે, બહુ દુઃખની વાત છે. પૈસા તમે ત્યાંય ખર્ચવાના, અસમર્પિત લો એના કરતા તો પ્રભુનો પ્રસાદી લો ને તમે. અને છતાંય તમને મનમાં શંકા થાય કે ના ના, મેં હજી કંઈક મને વધારે પ્રસાદ મળી ગયું, મેં તો આટલા પૈસા નથી આપ્યા, પધરાવી દો. કોઈ ના નથી કહેતો તમને. તમારો સમાધાન નહીં થાય ત્યાં સુધી કશો વાંધો નહીં, પધરાવો તમે. તો જ્યારે પણ તમે પૈસા ખર્ચો, જે કોઈ પણ જગ્યા તમે પૈસા ખર્ચો, હવે દાનના ભાવથી ખર્ચો, કોઈ પણ ભાવથી કરો, સમજીને કરો કે તમે કોને આપો છો, શું આપો છો, એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, કોને આપવાથી ક્યાં ઉપયોગ થાય છે, કોને આપીએ તો ઠાકોરજીને જાય છે, કોને આપીએ તો સંસ્થાને જાય છે, ક્યારે મારાથી લેવાય, ક્યારે મારાથી ન લેવાય, એ બધી સમજ હોવી જરૂરી છે. હવે અગર ઠાકોરજીની સન્મુખ ભેટની ગોલક છે, એ ગોલકમાં આપણે પૈસા દાન આપી દીધા, દાન કરી દીધું, એ દાન છે. હવે એનો પુનઃ ઉપયોગ થાય નહીં. હવે એ પૈસાથી અગર જો તમે ત્યાં એસી લગાડો ને, તો એસી ની હવા દેવદ્રવ્ય છે. આવ્યું ખ્યાલમાં? સન્મુખ ભેટની જે ગોલક છે ઠાકોરજીની, એ પૈસાથી, એ ઠાકોરજીના નામ પર ભેગું થઈ ગયું, ઠાકોરજી માટે ભેગું થયું, ઠાકોરજીનું જ છે, સન્મુખની ભેટ છે ઠાકોરજીની. હવે એનાથી તમારે એવી જ વસ્તુ લેવી કે જે કેવલ ને કેવલ પ્રભુ સુખ માટે વિનિયોગ થાય, જનરલ વસ્તુઓમાં એને ખર્ચ કરતા નહીં. એ પૈસાથી અગર જો ભંડાર આવશે ને તો ચોક્કસ એ ભંડાર દેવદ્રવ્ય છે, એ આપણાથી એનો પ્રસાદ ન લેવાય. પણ એનાથી અગર જો પ્રભુના વસ્ત્ર સિદ્ધ થતા હોય, પ્રભુનું સાજ સિદ્ધ થતું હોય, હિંડોલા, પલના ઇત્યાદિમાં વપરાતું હોય, તો આપણને કશો વાંધો નથી. તો પ્રભુમાં જ વિનિયોગ થાય છે ને. ઠાકોરજી પછી તમે ઝૂલવાના એમાં નહીં, આપણા ઉપયોગમાં તો આવવાનો નથી. પ્રભુના પૈસેથી તમે મચકી બાંધી પછી પ્રભુ પોડી જાય, એના પછી આપણે થોડી ઝૂલવાના એમાં, નહીં. તો પ્રભુ માટે જ એનો વિનિયોગ છે, તમારા વિનિયોગમાં આવતો જ નથી, તો એમાં તમને કોઈ દોષ લાગવાનો નથી.
તો દેવ દ્રવ્યનો ઉપયોગ એવી જ રીતે કરવું કે જે દેવતામાં જ પૂરું થઈ જાય, તમારા સુધી નહીં જ આવે. તો એ પૈસાથી પછી લાઇટ બિલ ભરવું કે લાઇટ લગાડવી, એસી લગાડવું, પંખો લગાડવો, એ બધું નહીં થાય. સાજ સાહિત્યમાં તમે એનો વિનિયોગ કરો, વસ્ત્ર ઇત્યાદિમાં વિનિયોગ કરો. તો યત કરોશી યદ અશ્નાસી યદ જુહોશી દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત પુરુષવમ અદર્પણમ. કે તું તપ પણ કરે છે, જપ પણ કરે છે, વ્રત પણ અગર જો તું કરે છે તો મારા સુખાર્થે કર, મારા માટે કર, મારી પ્રસન્નતા માટે કર, સ્વાર્થ રાખીને નહીં કર. સ્વાર્થ રાખશે તો પુણ્ય મળશે, પુણ્ય મળશે તો સ્વર્ગ જશે, સ્વર્ગ જશે પાછા અહીં આવવું પડશે તારે. ગોલોકને તમને કોઈ દિવસ પ્રાપ્તિ નહીં થાય, સ્વર્ગથી ઉપરના લોકોને તમને ક્યારે પ્રાપ્તિ નહીં થાય જો સ્વાર્થ રાખીને આ બધા કાર્ય કરશો તો. આ બધું તમે કરો, પણ કયા ભાવથી કરવું જોઈએ? પ્રભુ સુખાર્થે. ઠાકોરજીની આજ્ઞા છે, ઠાકોરજીની આજ્ઞાનો જો હું પાલન કરીશ તો મારા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થશે. ગીતાજીમાં, ભાગવતજીમાં મારી ઠાકોરજી મને આજ્ઞા કરી છે, એ આજ્ઞાનું જો હું પાલન કરીશ તો મારા પ્રભુ પ્રસન્ન છે. વહુ આજ્ઞાનું પાલન કરે તો સાસને પ્રસન્નતા થાય છે કે નથી થતી? થાય છે ને. સાસ વહુની આજ્ઞાનું પાલન કરે તો વહુને પ્રસન્નતા થાય છે કે નથી થતી? થાય છે ને. તો એ જ ભાવથી જ્યારે તમે ઠાકોરજીની આજ્ઞાનું પાલન કરો છો, શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરો છો, તો ત્યારે ઠાકોરજી પણ પ્રસન્ન થાય છે, મહાપ્રભુજી પણ પ્રસન્ન થાય છે. એ ભાવથી તમારે એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ. હવે આના જ સંબંધિત હજી એક પ્રશ્ન. પુષ્ટિ માર્ગીઓએ, બ્રહ્મ સંબંધીઓએ શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ કે નહીં? શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ? ઉત્તર ક્રિયાઓ જે આપણે કરીએ છીએ, દર વર્ષે જે આપણે કરીએ છીએ, એ કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ? કેટલા કહો છો કરવું જોઈએ ને કેટલાને છે કે નહીં કરવું જોઈએ? હે વૈષ્ણવને વર્ષી વાળી લીધી, દર વર્ષ શ્રાદ્ધ થાય છે. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં 2 વાર શ્રાદ્ધ થાય છે. એક તો જે તિથિ પર એ પહોંચી ગયા હોય એ તિથિમાં થાય, એ તિથિ જ્યારે શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આવે છે ત્યારે ફરીથી આપણે તર્પણનું ક્રમ કરીએ છીએ. તો આ કરવું જોઈએ કે નહીં કરવું જોઈએ? નહીં કરવું જોઈએ. હું 1 વર્ષની વાત નથી કરતો, આ દર વર્ષ કરવાની છે ને. નહીં કરવું જોઈએ, નહીં કરવું જોઈએ. તો શ્રાદ્ધ નહીં કરવું જોઈએ. આપણા પૂર્વજોનું, પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ નહીં કરવું જોઈએ. કેટલા કહો છો કે નહીં કરવું જોઈએ? નહીં કરવું. કેમ નહીં કરવું જોઈએ? માલા પેરામણી કર્યા પછી નહીં કરવું જોઈએ. એટલે નહીં કરવું જોઈએ. બાકી બધાએ કરવું જોઈએ. બાકી બધા શેમાં છો? નરોવા કુંજરોવા. જો તમે બરાબર જવાબ આપો, થોડાક સમયમાં આપણું થશે. પછી કોઈ કરશે કે નહીં? આપણો પણ સમય આવશે. આપણો પણ સમય આવવાનો છે. આગળ કહીને જવાનું બરાબર, કરવું કે નહીં કરવું. પછી તમે જ નડશો, તમે જ નડશો પછી. ત્યારે પછી આપણે ભાગતા હોય, અરે મુહૂર્ત જ નથી નીકળતું, મુહૂર્ત કાઢીએ છીએ તો અડચણ આવે છે, કોઈ પહોંચી જાય છે, પિતરો નડે છે, ત્યારે પછી આપણે દોડીએ એક એક કાર્ય કરવા. ઠાકોર મૃત્યુ પર્યંત જેટલી પણ વૈદિક વિધિઓ છે એ બધું કરવું જોઈએ. દર વર્ષનું જે શ્રાદ્ધ છે એ શ્રાદ્ધના અંતર્ગત જે તર્પણ છે કે જે કંઈ પણ ક્રમ છે, તમને જે ક્રમ પ્રાપ્ત થયું છે, વાણિયા તરીકે, ક્ષત્રિય તરીકે, અમને જે બ્રાહ્મણ તરીકે, કોઈને શૂદ્ર તરીકે, જેને જે કર્મ, જે રીત તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તે રીત મુજબ જે થાય છે તે કરવું જ જોઈએ. કારણ કે વૈદિક આજ્ઞા છે, વેદ ભગવદ વાણી છે. જ્યાં સુધી ઠાકોરજી પ્રત્યક્ષ પધારીને તમને આજ્ઞા નહીં કરે કે હવે તું કરતી નહીં, ત્યાં સુધી કરવું જોઈએ. એટલે શ્રાદ્ધમાં ક્રમ છે કે આપણે 3 પેઢીનું જ કરીએ. 3 પેઢીનું થાય છે, એનાથી ઉપર નથી થતું. દર વર્ષ થાય ને, શ્રાદ્ધ થાય ને, દર વર્ષ તર્પણ થાય ને, બ્રાહ્મણ ભોજન થાય. હા, તમે નથી કરતા, હવે હું કોઈને કરવાનો નથી કહેતો. વિષયને ખાલી સમજો. કરવું નહીં કરવું તમારો વ્યક્તિગત વિષય છે. પછી તમને નડશે, અમને નહીં વાંધો આવે. બહુ જે નડશે એ તમને નડે છે. નહીં નડતા હોય તો બહુ સારું.
બાકી આ વૈદિક વિધિ છે, વૈદિક વિધિ વેદ ભગવદ વાણી છે, ભગવદ આજ્ઞા છે, અને આ કર્તવ્ય કર્મ તરીકે તમને પ્રાપ્ત છે. આ કર્મ તમને પ્રાપ્ત છે, એ કર્મ કરવું જ જોઈએ. ષોડશ સંસ્કારના અંતર્ગતમાં અમુક કર્મો છે. ષોડશ સંસ્કારમાં પણ જેટલા પણ કર્મો આવે છે બધા જ કરવા જોઈએ. એ પણ નહીં કરો પછી તમે એ પણ શું કામ કરો છો? ષોડશ સંસ્કાર કરો છો? 16 સંસ્કાર કરીએ ને આપણે, એક શું કામ કરો છો? એ પણ વૈદિક આજ્ઞા છે. એની અંદર જ આની પણ આજ્ઞા છે, શ્રાદ્ધ કરવાની. શ્રીમંત થાય છે તમારે ત્યાં? કેમ કરો છો? શ્રીમંત નહીં કરો? વૈદિક આજ્ઞા છે શ્રીમંતની પણ. શ્રીમંત શું કામ કરો છો? કર્ણછેદન કરો છો બાળકનું? શું કામ કરો છો? નહીં કરો. નામકરણ કરો છો? નહીં કરો. શું કામ કરો છો? એ પણ વૈદિક આજ્ઞા છે. વિવાહ મત કરો, વૈદિક આજ્ઞા છે. ષોડશ સંસ્કારના અંતર્ગત છે વિવાહ. જનોઈ એ તો તમે બંધ જ કરી દીધું છે. હવે તો તમે લોકો જનોઈ કરતા જ નથી. બાકી પહેલાના જમાનામાં તો ત્રણેય વર્ણના લોકોની જનોઈ થતી હતી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય. હવે ઘટીને ખાલી બ્રાહ્મણ પૂરતું થઈ ગયું છે. એ પણ હવે બરાબર નથી થતું. બાકી પેલા બધાની જનોઈ થતી. ષોડશ સંસ્કારના અંતર્ગત હતા. વૈદિક સંસ્કાર છે આ બધા. સનાતનના અંતર્ગતના વૈદિક સંસ્કાર છે આ. તો જેટલા પણ વૈદિક સંસ્કાર છે જે તમને કર્તવ્ય તરીકે પ્રાપ્ત થયા છે, હવે આ નિત્ય કર્મ નથી, આ નૈમિત્તિક છે કે જ્યારે આવું નિમિત્ત ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જ કરવાના. તો રોજ તો કરવાનું નથી શ્રાદ્ધ. એવા તો કોઈ 360 લોકોનું શ્રાદ્ધ આપણે નથી કરતા કે દરરોજ કોઈને કોઈનું શ્રાદ્ધ થાય છે, એવું તો છે જ નહીં. નૈમિત્તિક છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું એવું નિમિત્ત બને છે ત્યારે તમે એ કર્મ કરો છો કે એની સ્મૃતિમાં કરો છો. તો નૈમિત્તિક કર્મ કરવું જ જોઈએ, નહીં તો આપણને પ્રત્યવાયી દોષ લાગે છે. અગર જો તમે નિત્ય કર્મ નૈમિત્તિક કર્મ નથી કરતા, એનું તમને પ્રત્યવાયી દોષ લાગે છે. પ્રત્યવાયી દોષ એટલે શું? કરવાથી પુણ્ય નહીં મળે, નહીં કરવાનો દોષ લાગે. પ્રત્યવાહી દોષ એટલે કરીને એવું નહીં માનતા કે હવે મને પુણ્ય મળશે. ના, કોઈ બહુ મોટું કાર્ય નથી કર્યું, આ તો તમારે કરવું જ જોઈએ. કરવાનો ફળ નહીં મળે, નહીં કરવાનો અપરાધ લાગશે. વૈદિક કર્મ અગર તમે નથી કર્યું તો એનો કોઈ અપરાધ લાગશે. જે તમારે કરવું જોઈએ એ જો નથી કર્યું એનો અપરાધ લાગશે. તો એમાં પ્રત્યવાયી દોષ થાય. તો આ શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ કર્મ પણ જે તમે કરો છો એમાં પણ સ્વાર્થ નહીં રાખો. ભગવત સુખાર્થ કરો કે ભગવત વાણી છે, ભગવત આજ્ઞા છે એટલે અમે કરીએ છીએ. બાકી એમાં મારો કોઈ સ્વાર્થ, ભગવાન જો મને આજ્ઞા આપે, ચલો શ્રાદ્ધની તમે વાત કરી, અમારે બ્રાહ્મણો તરીકે અમારે સંધ્યા વંદન કરવી જોઈએ કે નહીં કરવી જોઈએ? સંધ્યા વંદનમાં આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજતા ઠાકોરજી સિવાય બધાનું નામ લેવામાં આવે છે, બધાને દંડોત કરવામાં આવે છે. બોલ, હવે મેં અન્યાશ્રય કર્યો કે નથી કર્યો? એની અન્યાશ્રય કહેવાય કે ન કહેવાય? નહીં? અન્યાશ્રય છે કે નથી? કેશવાય નમઃ, નારાયણાય નમઃ, માધવાય નમઃ, ગોવિંદાય નમઃ, બધા અમે નામ લઈએ છીએ. સંધ્યાવંદનને અન્યાશ્રયમાં ગણવું કે નહીં ગણવું? ના ના, બીજા શિવજીના પણ છે. શિવાય વિષ્ણુ રૂપાય, શિવ રૂપાય વિષ્ણુ, શિવજીના પણ છે. અમે જ્યારે ઉભા રહીને અમુક મંત્રોચ્ચાર કરીએ ને તો એમાં કેવા મંત્રો છે? પૂર્વ દિશામાં જેટલા પણ દેવતાઓ બિરાજમાન છે બધાને નમન, પશ્ચિમ દિશામાં જેટલા પણ દેવતાઓ બિરાજમાન છે બધાને નમન, દક્ષિણ તરફ જેટલા દેવતાઓ બિરાજે છે બધાને નમન, ઉત્તર તરફ જેટલા દેવતાઓ બિરાજે છે બધાને નમન, ઉચ્ચ લોકોમાં જેટલા પણ લોકો છે બધાને નમન, નીચે અગર કોઈ બિરાજતો હોય તો બધાને નમન. ચારે તરફ પછી ફરીને આમ ગોલ ગોલ હાથ જોડીને ગોલ ગોલ ફરીને અમે બધાને નમન કરીએ છીએ. હવે બોલ, અન્યાશ્રય કહેવાય કે ન કહેવાય? પૂતના વધ પછી યશોદાજીને બધા ગોપીજનો મળીને ત્યાં ભગવાન બાલકૃષ્ણ પાસે આવીને એક એક દેવતાઓને સ્તુતિ કરી કે હે ફલાના દેવતા, મારા કૃષ્ણના હાથનું તમે રક્ષણ કરજો, મારા કૃષ્ણના જંગાનું તમે રક્ષણ કરજો, મારા કૃષ્ણના બાહુનું તમે રક્ષણ કરજો, મારા કૃષ્ણના ચરણનું તમે રક્ષણ કરજો. બોલે, આને અન્યાશ્રય કહેવાય કે ન કહેવાય? આ કહેવાય કે ન કહેવાય? ન કહેવાય. અન્યાશ્રય નથી, કારણ કે અહીંયા સ્વાર્થ નથી. અગર જો સ્વાર્થ સાથે તમે આ કર્મ કરો છો એ ચોક્કસ અન્યાશ્રય છે.
સંધ્યા કરવાથી મને પુણ્ય મળશે, મારા ઉપર તેજ વધશે, મારું નામ બહુ વધશે, મને આ મળશે તે મળશે, 100% અન્યાશ્રય છે. બાકી અગર આ વૈદિક આજ્ઞા છે, વૈદિક બ્રાહ્મણ તરીકે મારું આ નિત્ય કર્મ છે, આ નિત્ય કર્મ મારે કરવું જ જોઈએ, ત્યાં પૂરતું જ અગર જો મારું ફોકસ હશે ને તો અન્યાશ્રય નથી. કારણ કે હું લાગણીથી આસક્તિથી નથી કરતો, કેવલ એક જવાબદારીને હું પૂરું કરું છું. એક બ્રાહ્મણ તરીકે જે મારી જવાબદારી છે એનું નિર્વાહ છે, એમાં આસક્તિ નથી. જો ભગવાન આવીને મને આજ્ઞા કરે ને, ભાઈ આરતી તું કરતો નહીં, હું ખુશી ખુશી છોડી દઈશ, મને કોઈ ચિંતા નથી, મને કોઈ દુઃખ નથી, કારણ કે કર્મમાં મારી આસક્તિ નથી. એ કર્મ કરવા કોણે કહ્યું છે એમાં મારી આસક્તિ છે. આ કર્મ કરવાની આજ્ઞા કોની છે, મારી આસક્તિ એમાં છે. એને મને કહ્યું છે ને હું કરીશ. એ જો મને કે કૂવામાં પડ તો હું પડી જઈશ, મને વાંધો નથી. એ કઈ સારું જ વિચાર્યું હશે, તું અહીંયા જા તો હું જઈશ. કારણ કે ભગવાનમાં મારી આસક્તિ છે, ભગવદ આજ્ઞામાં મારી આસક્તિ છે, કર્મમાં મારી આસક્તિ નથી. ભગવાન મને કહે છે તો એટલે હું કરું છું, ભગવાન ના પાડશે તો હું નહીં કરીશ. मुझे गम भी उनका अजीज है, मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है. अगर जो मारा ठाकुरजी મને દુઃખ પણ આપે ને તો મને દુઃખ પણ ચાલશે, કારણ કે આપવા વાળો કોણ છે ત્યાં મારી દૃષ્ટિ છે. ગમ ઉપર મારી દૃષ્ટિ નથી, આપવા વાળા ઉપર મારી દૃષ્ટિ છે. ભગવાને આપ્યું છે, કશો વાંધો નહીં, સહન કરી લેશું, થઈ જશે બધું. અને થઈ જ જાય છે, ભગવાન પૂરું કરે જ છે. કેટલા પ્રમાણ આપણને મળી ગયા છે આપણા જીવનકાળમાં. ભગવાને કોનું અધૂરું રાખ્યું છે? આગળ પાછળ ભગવાન બધું પૂરું કરે જ છે. બસ ખાલી આપણને થાય છે કે આપણા ટાઈમ પર બધું થઈ જવું જોઈએ, આપણા ટાઈમ પર આપણને બધું મળી જાય, ત્યાં તકલીફ છે. અરે તમે પોતે બીજાના ટાઈમ પર કશું કરતા નથી, તમે પોતે બીજાની અપેક્ષા પૂરી કરતા નથી, પણ આપણને આખા ગામથી અપેક્ષા છે. ત્યાં વાંધો આવે છે, ત્યાં ક્લેશ થાય છે. બાકી દ્રષ્ટિ ઠાકોરજી તરફ રાખો, ઠાકોરજીની આજ્ઞા પૂરતું રાખો ને તો તમને નહીં નડે. એને જ સમર્પણ કહેવાય, આ જ સમર્પણ છે. અને આ જ વાત ભગવાન ભાગવતજીમાં આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેવા બુદ્ધ્યાત્મનાત્વા અનુસૃત સ્વભાવાત કરોતિ યજ્ઞ સકલમ પરસ્મૈ નારાયણાય ઇતિ સમર્પયેત. શરીરથી, વાણીથી, મનથી, અંતઃકરણથી, અધ્યાસોથી જે કંઈ પણ કર્મ હે ભગવાન નારાયણ મારાથી થયું એ બધું આપને અર્પણ, એ બધું આપના માટે જ છે. આ ભાવનાથી જ્યારે તમે તમારું લૌકિક પણ કરો છો ત્યારે એ લૌકિક પણ અલૌકિક બની જાય છે. તો એ જ આજ્ઞા અહીંયા શ્રી હરિરાયજી કરી રહ્યા છે કે વિદ્યમાનસ્ય દેહાર્દે ન સ્વીયત્વેન ભાવનમ પરોક્ષેપી તદર્થિત્વમ પુષ્ટિ માર્ગસ્ય કથ્યતે. દેહ ઇત્યાદિ સંબંધી વસ્તુઓમાં જ બધું જે આપણે જોઈ ગયા, બ્રહ્મ સંબંધ મંત્રમાં જે કંઈ પણ આવે છે બધું આપણે જોઈ ગયા. દેહ સંબંધી જેટલા પણ વિષયો છે એનું રક્ષણ, ભરણ, પોષણ ઇત્યાદિ બધું કરવું જ જોઈએ. કયા ભાવે કરવું જોઈએ? સમર્પણના ભાવે, કે આ બધા ભગવાને મને આની જવાબદારી આપી છે તો મારે એનું પાલન કરવું જોઈએ. અને પરોક્ષેપી તદર્થિત્વમ પુષ્ટિ માર્ગસ્ય કથ્યતે. સેવા પર્યંત તમારે દેહનું રક્ષણ, દેહનું પોષણ, બજારના કામ, લૌકિક કામ, જેટલા પણ બીજા બધા જે લૌકિક કર્મ આપણા છે, લૌકિક કર્તવ્યો આપણા છે, એ બધા સેવાની પાછળ તમારે કરવું જોઈએ. પરોક્ષેપી એટલે અનવસરના સમયમાં સવારે સૌથી પહેલા તો ઠાકોરજીની સેવા જ કરવી જોઈએ. ઠાકોરજીની સેવા જ્યારે આપણી પૂરી થાય એના પછી જેટલા પણ તમારા લૌકિક અને વૈદિક કાર્યો છે બધા કાર્યો કરવા, એને છોડી નહીં દેવા કે ના ના આ તો સેવાની પાછળ તમે લૌકિક નહીં કરો તો નહીં ચાલે, લૌકિકની પાછળ સેવા કરો તો પણ નહીં ચાલે. તમારે લૌકિકે કરવું જોઈએ. તમે તો બધા ભાગ્યશાળી છો, એટલું વૈદિક છે નહીં તમારા નિત્યમાં, તો તમારે ખાલી લૌકિક ને અલૌકિક મેનેજ કરવાનું છે. અમારે લૌકિક, વૈદિક, અલૌકિક અમારે ત્રણેય બેલેન્સ કરવાનું છે. પરોક્ષેપી તદર્થિત્વમ, પરોક્ષમાં તમે આ બધા કાર્ય કરો. જ્યારે એકવાર તમે સેવાનું ક્રમ કરી લો, સેવાનું ક્રમ થઈ જાય, ઠાકોરજી પોડી જાય, એના પછી તમારા જેટલા પણ નિત્ય કર્મો છે, ગામના બેંકમાં જવાનું છે, બજાર જવાનું છે, શાકભાજી લાવવાનું છે, જેટલા પણ બહારના કામ છે, બીજા જેટલા પણ કામ છે, બીજી જેટલી પણ જવાબદારીઓ છે, દુકાને જવું, ઓફિસે જવું, બધું જ તમે જાઓ, કોઈ ના નથી. પ્રભુનું ક્રમ કરીને જાઓ. અથવા તો પ્રભુનું ક્રમ એવું સેટ કરો કે જે ટાઈમ પર તમારે જ્યાં પહોંચવું જોઈએ ને ત્યાં તમે એ ટાઈમ પર પહોંચી શકો. કારણ કે જવાબદારી આપવા વાળા પણ ઠાકોરજી જ છે. એ લૌકિક એને એવું વૈદિક આપનારા પણ તમને તમારા ઘરે બિરાતા ઠાકોરજી જ છે. એ ભાવથી તમારે લૌકિક વૈદિક કાર્ય કરવું જોઈએ.
જો તમે સેવાના નામ પર લૌકિક કાર્ય નહીં કરો, વૈદિક કાર્ય જો તમે નહીં કરો, તો લોકમાં, વેદમાં તમારા ઠાકોરજીનું નામ, તમારા સંપ્રદાયનું નામ, તમારા ગુરુનું નામ વગોવાય છે, નામ બગડે છે. આ જો કેવા વૈષ્ણવ, તમારા ઘરની અપરસ, તમારા ઘરમાં અપરસ છે કે અપરસમાં અમે બહાર કશું કોઈને અડકતા જ નથી, કોઈ ના નથી, સરસ છે તમારી અપરસ. હવે ઘરમાં વૃદ્ધ માતા પિતા હોય, હવે એની તો અપરસ ન જ કરી હોય. હવે સેવાની વચ્ચે જો એ પાણી 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 કરીને તમને પાણી માંગે તો આપવું કે નહીં આપવું? તમારી અપરસ છોવાઈ જશે, તમારી અપરસ છોવાઈ જશે. ના, પણ અપરસ તો છોવાશે જ તમારી, તમારે ફરીથી અપરસ કરવું પડશે. ત્યારે એમને પાણી આપવું જ જોઈએ. સેવાથી બહાર નીકળીને તમારે પાણી આપવું જોઈએ, પણ અપરસ છોવાઈ ગઈ છે તો ફરીથી અપરસ કરવું જોઈએ. એમાં પછી ગોટાળાઓ નહીં કરો. અપરસ ફરીથી નાહવું પડશે કરીને એમને પાણી નહીં આપો એ ખોટું છે. હવે આ પણ સેવા છે ને, પાણી આપી દીધું ને, મારી કઈ અપરસ છોવાઈ નહીં ને પાછા આવત ઘૂસી ગયા અંદર. હવે સંડા જઈને આવ્યા હોય તો, ને ત્યારે પાણી આપે તો, માંગે તો કોઈ એ જ હાથે તમને પીરસે, તમને ચાલશે? તમે બજારમાં વડાપાવ ખાવા જાઓ, લારી પર આમ 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 ખુજારીને એ જ હાથે હવે વડા ને ચટણી ને પાવ તમે બોલો, હવે કેટલા પ્રેમથી તમે ખાઓ? અપરસ કેમ જરૂરી છે? આના માટે. આવા હાથે કોઈ તમને આપે, તમે લેશો? આપણે શું કામ 10 વાર હાથ ખાસા કરીએ? શું કામ આપણે અપરસમાં એકવાર ઘરથી બહાર, અરે બહારથી આપણે ઘર આવીએ પાછા કેમ આપણે નાહીએ છીએ? કોણ કેવા છે, ક્યાં જઈને આવ્યા છે, શું અડીને આવ્યા છે, છોવાયેલા છે નથી, કશું આપણને ખબર નથી. એટલે ઘરે આવીએ એટલે આપણે સ્નાન કરી લઈએ, સ્વચ્છ પણ રહીએ ને સ્વસ્થ પણ રહીએ એનાથી. અને આ ખાલી કોરોના પૂરતું બધાએ પાડ્યું હતું. જેમ કોરોના ગયો ને બધા પાછા એવા થઈ ગયા. પણ જ્યારે પણ તમે અગર જો આ ક્રમ રાખો છો ને, તમે એટલા માંદા નહીં પડશો. મહાપ્રભુજીની જે મેળ છે ને, મહાપ્રભુજીની અપરસ છે, અપરસનું જો તમે પાલન કરશો ને તો તમે ક્યારે માંદા પણ નહીં પડો. કારણ કે બહાર જઈને આવો, હવે બહાર જવાની ના નથી, બહાર તો જવું જ પડે છે, કામ હોય તો જવું જ પડે બહાર. તો બહારેથી પાછા જ્યારે ઘરે આવો ને, આવીને તમારે નાહી ધોઈ લેવાનું. બહારથી કંઈક ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય, કંઈક તમને કંઈક સ્પર્શ આસ્પર્શ થઈ ગયું હોય ને, તો પણ બધું નિવૃત્ત થઈ જાય તમારે. નાનું અમટું હોય ને તો એ તો સ્નાનથી જ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. પણ નહીં, આપણે પાડતા નથી. પણ આવું જ કોઈ તમારી સાથે આચરણ કરે તો કઈ હાઇજીન રહ્યું જ નહીં. જે હવે બહાર, અરે તમે રાખો છો સેવામાં, તમે ઘરે રાખો છો, હાઇજીન રાખવાનું કહે તો તમને કંટાળો આવે છે. અરે આ બધું તો બહુ ભારી છે. અરે શું ભારી છે? પછી જાઓ ડોક્ટર પાસે, 4 ચક્કર થશે તમારા ડોક્ટરમાં. કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે લૌકિક કાર્ય કરવા જ જોઈએ. આપણે કેમ આપણે આળસ કરીને અમુક લૌકિક કાર્યો નથી કરતા ને સેવાના નામ પર ઠોકી દઈએ છીએ. લગન અટેન્ડ કરવા કે નહીં કરવા? આપણે પહેલા ચર્ચા કરી ગયા. સેવાના ટાઈમ પર જ લગન હોય તો પછી અટેન્ડ કરવા કે નહીં કરવા? સેવાના નામ પર અટેન્ડ નહીં કરો તો પણ નહીં ચાલે, લગનના નામ પર સેવા નહીં કરો તો પણ નહીં ચાલે. એટલે જ પછી ક્રમ આવ્યું ને આપણે વિવેક રાખ્યું કે આપણે સેવા વહેલી પહોંચીને પછી આપણે લગન અટેન્ડ કરવા જઈએ. જો કે લગનની જ પ્રધાનતા છે, સેવાની નથી, પણ તો પણ એટલીસ્ટ બંને વસ્તુઓનું તમે સાચવી લો છો કે જેથી લોકમાં તમારું ધર્મ, તમારો સંપ્રદાય, તમારા ગુરુ, તમારા ઠાકોરજી જગતમાં નિંદાના પાત્ર નહીં બને. તો જેટલા પણ લૌકિક વૈદિક કાર્યો આપણે કરીએ છીએ ને, આ ભાવથી જ કરવું જોઈએ. હોલિડે પર જવું કે નહીં? બોલો, હવે તમારું મન નથી, તમારો તો સેવાનો જ મન છે, પણ ઘરવાળાઓનું મન છે હોલિડેમાં. હવે તમારો જેવો ભાવ તો છે નહીં બધાનો કે આખો દિવસ એ લોકો પ્રભુ સન્મુખ જ કાઢે. તો પછી બધા ઘરવાળાઓની સાથે હોલિડે પર જવું કે નહીં જવું? જવું જ પડે. જવું કે નહીં જવું? હવે ઠાકોરજીને મૂકીને જવું કે સાથે લઈને જવું? હવે ઠાકોરજીને મૂકીને જવું કે સાથે લઈને જવું?
સાથે લઈને જવું, સાથે લઈને જવું ઠાકોરજીને પણ. હોલિડે પર જવાની કોઈ ના નથી, મહાપ્રભુજીને કોઈ તકલીફ નથી તમારા વિદેશ ફરવાથી, પણ ઠાકોરજીને છોડીને ક્યાંય ફરતા નહીં. પછી જયારે ઠાકોરજીને છોડવાનો વારો આવશે ને, ઠાકોરજી છોડશે ને ત્યારે પછી શિકાયત કરતા નહીં, ભાઈ આ તો મને મૂકી મૂકીને જતી રહે છે. જૂના વાર્તાજી વાંચો તમે, જૂના વૈષ્ણવના ચરિત્ર જોઈ લો, ઠાકોરજી અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે વૈષ્ણવ ત્યાંથી. આ તો ઠાકોરજી કૃપા છે, હજી આપણા ઘરેથી પ્રભુ અંતર ધ્યાન થયા નથી. જો બહુ ઠાકોરજીને મૂકી મૂકીને તમને ફરવાનો શોખ હશે ને, ઠાકોરજી તમારા ઘરેથી પણ અંતર ધ્યાન થઈ જશે. બહુ સેવા ચાલે ને, કેમ ન ચાલે? કરો, કોઈ ના ને. ઠાકોરજીની સેવા થવી જોઈએ, પણ તમને મૂકીને જવાની ઈચ્છા કેમ થઈ? તેનો પ્રશ્ન છે. જો વહુ સામેથી કે ના ના મમ્મી તમે ચિંતા નહીં કરો, હું સેવા કરીશ, કશો વાંધો નહીં તું કરજે, પણ તમારા મનમાં પણ ભાવ એવું છે કે ના મારી સેવા છૂટે છે, હું લઈ જાઉં, એના માટે ઝઘડો થવો જોઈએ. એના માટે ઝઘડો થવો જોઈએ. ઠાકોરજીને બહુ આનંદ થશે કે બંનેને મારી સેવાનો આગ્રહ છે. અહીંયા એવું નહીં કે આપણે રાહ જોઈને તું હા બોલ ને હું ભગું, એવું નહીં થવું જોઈએ. અને એકવાર આવું એક જગ્યા બની ગયું હતું. એક વૈષ્ણવને બહુ આદત હતી ઠાકોરજીને ના બીજા વૈષ્ણવ ત્યાં પધરાઈને છે ને એ બહાર જતા રહે. ઠીક છે, બીજા વૈષ્ણવ તો પ્રેમથી પહોંચે જ છે સેવા. હવે એક દિવસ એવું બની ગયું, હવે કોને ખબર શું થયું, જ્યારે એ જે બીજા વૈષ્ણવ હતા, જ્યારે એ જે વૈષ્ણવ હતા જેમના ત્યાં બીજા વૈષ્ણવ ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવ્યા હતા, એ જ્યારે ઝાંપી કરવા આવ્યા, જ્યારે એમને ઝાંપી કરી ને એમાં એમના ઠાકોરજી જ નહોતા, બીજા વૈષ્ણવના ત્યાં ઠાકોરજી હતા. એમને ઝાંપી કરી હતી ઠાકોરજીને, એ વૈષ્ણવે ઝાંપી કરી રાખી હતી આગલા દિવસે કે ભાઈ કાલ સવારે આ વૈષ્ણવને મારે ઠાકોરજી પધરાવવાના છે. તો બીજા દિવસે ઝાંપી તૈયાર હતી, ઝાંપી લઈ ગઈ, ઝાંપી લઈ ગયા, ઘરે ગયા જોયા ઠાકોરજી જ નથી, આમાં ખાલી હતી ઝાંપી, ઝાંપી ખાલી હતી. અહીં ઠાકોરજી ત્યાં ઘરે જ બિરાજતા હતા. જે વૈષ્ણવ ઘરે ઠાકોર, જો કે એ વૈષ્ણવે આગલા દિવસે કરી જ હતી ઝાંપી, ઠાકોરજીને પધરાવી દીધા હતા, ઝાંપીમાં પોડાડી દીધા હતા અને બધું બાંધી દીધું હતું રેશમી વસ્ત્રથી. આ મારા સામેની ઘટના છે. એ જ વૈષ્ણવ ત્યાં મારું મુકામ હતું, મારી સામે થયું છે. આ સેવામાં અમે હતા જ ને, રાજભોગ ધરવામાં. એના પછી એમને ઝાંપી કરી દીધી હતી કે ભાઈ કાલે આ વૈષ્ણવ આવવાના છે ફરીને, તેમને મારે ઠાકોરજી પધરાવે છે. સારું કરી દો. એ ઘરે જઈને જોયા કે આમાં ઠાકોરજી નથી, ભાગીને આવ્યા ગભરાઈને કે તમારા ઠાકોરજી તો અહીંયા જ બિરાજે છે. આ મારી સામેનો પ્રસંગ છે. આ તો બહુ ઠાકોરજીને છોડીને જવાનો આગ્રહ રાખતા નહીં. ઠાકોરજી કેટલું બધું છોડીને આવ્યા છે તમારી પાસે તમારા ઉદ્ધાર માટે, અને એ ઠાકોરજીને આપણે સમર્પણ નથી કરતા ને આ કે એમને છોડીને આખા ગામમાં ફરીએ છીએ, તો ઠાકોરજી થશે તો હું પછી શું કામ અહીંયા છું, કોના માટે છું અહીંયા? હું જતો રહું ને પાછા મારા ગોલોકમાં. ત્યાં કોઈ કમી છે મને? ત્યાં કોઈ તકલીફ છે મને? गोपी गीत के पहले श्लोक में गोपीजन ठाकुर जी से यही विनती कर रहे हैं, त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते, हम आपको ढूंढ रहे हैं, विचिन्वते हम आपको अगर ढूंढ रहे हैं किसके लिए है? तुम्हारा माटे। तैव धृताः प्राणाः, श्री महाप्रभु जी लिखते हैं भाई हमने आपकी सेवा के लिए प्राणों को धारण करके रखा है, बाकी तो हमको प्राणों की भी आवश्यकता नहीं। ये देह, ये शरीर, हमने प्राण हमने क्यों धारण करके रखे? आपकी सेवा के लिए। अगर आपको हमसे सेवा नहीं लेनी है तो फिर हमको प्राण क्यों टिके हुए हमारे, छूट जाने चाहिए। आपके लिए हमने प्राणों को धारण करके रखे हैं, इसलिए अगर आपको सेवा लेनी है तो आप पधारो और हम आपकी सेवा करें, और अगर आपको नहीं लेनी है तो हमारे प्राण छूट जाने चाहिए अभी। और इसी के आधार पर श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में लिखते हैं कि जब तक ठाकुर जी को अपन से सेवा लेनी है तब तक अपने प्राण हैं, अपने श्वास चल रहे हैं। अथवा तो रिवर्स करो, जब तक आपका श्वास चल रहा है, चाहे जैसा भी हो, शरीर की चाहे जैसे भी अवस्था हो, अगर आपका श्वास चल रहा है, ठाकुर जी को किसी ना किसी प्रकार से अभी भी आपसे सेवा लेनी है। जिस दिन ठाकुर जी नक्की करेंगे कि अब इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तब आपको प्राण त्यागने नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूट जाएंगे। तब आपको ठाकुर जी उठा ले रे बाबा ये बोलने का भी टाइम नहीं देंगे, उठा ही लेंगे। तो जब तक ठाकुर जी नहीं उठाते, जब तक आपके श्वास चल रहे हैं, तब तक ठाकुर जी को आपसे किसी ना किसी प्रकार से तो सेवा लेनी ही है। जो आपसे बन पड़ता है, जितना आपसे हो सकता है, कुछ नहीं तो भगवत नाम ही अगर ले सकते हो तो लो बैठ के।
और अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम ठाकुर जी सन्मुख जाके बैठ जाओ। હું ઠાકોરજીને મારા દર્શન આપવા આવી, કશો વાંધો नहीं, ठाकुर जी सन्मुख बेसो। कुछ नहीं होता है अगर अपन से सेवा में, तो कुछ नहीं तो ठाकुर जी के सन्मुख जाके बैठ जाओ, देखते रहो बाकी के घर के लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। या हवेली में आके बैठ जाओ भाई, ठाकुर जी के सानिध्य में आके बैठ जाओ, जो होगा ठाकुर जी देखेंगे। तो जब तक ठाकुर जी को आपसे सेवा लेनी है तब तक आपके प्राण चलेंगे। और जिस दिन ठाकुर जी ने नक्की कर लिया कि भाई अब इसके प्राणों की मेरे को आवश्यकता नहीं है, तब ठाकुर जी को आपको विनती करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, ठाकुर जी आपको अपने पास बुला ही लेंगे। तो जब तक श्वास चल रहा है, ये खास सीनियर सिटीजनों के लिए, तो जब तक अपने श्वास चल रहे हैं, जब तक जो हो रहा है अपन से, तब तक वो प्रेम पूर्वक करो। ठाकुर जी अभी भी अपन से सेवा लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जहां पे ब्रह्म संबंध लेने के बाद देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके धर्म, घर, पत्नी, पुत्र, धन, ये लोक परलोक संबंधी जो कुछ भी है, इन सब में अपनी अहंता ममता रखे बिना, इन सब का परोक्ष के समय पे, अनवसर के समय पे इन सब का भरण पोषण और रक्षण जहां पे अपन प्रभु सुखार्थ करते हैं, वो पुष्टि मार्ग है। इसी के साथ मेरा आज का समय यहाँ पे थोड़ा पूरा होता है। आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए पूरा कर रहा हूं क्योंकि आज केवल मेरे ही वचनामृत नहीं है, आज मेरे साथ साथ बहू जी को भी श्रवण करने का अपन सबको लाभ मिलेगा। मैं तो जो कि 11 साल से श्रवण कर ही रहा हूं बहू जी के वचनामृत, पर मेरे को था कि मैं अकेला ही क्यों भोगूं, यहाँ का वैष्णव समाज भी भोगेगा, मैं अकेला क्यों भोगूं, क्यों सहन करूं। इसलिए आज मनोरथी परिवार के मनोरथ निमित्त आज अपन बहू जी के भी वचनामृत का लाभ लेंगे। इसलिए आगे का जो क्रम है वो अब बहू जी पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्यों को श्री गोवर्धननाथ जी के, श्री बालकृष्ण लाल जी के, श्री महाप्रभु जी के, श्री गिरिराज जी के युगल चरणों में अर्पित करते हुए यहीं विराम लेता हूं। है क्या आनंद भोगता, खुशी। एक माइक यहाँ रख देना, नहीं इनके लिए रख देना ना, ये टेबल ही रख दो ना, या तो हाँ टेबल ही रख दो, या तो